राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम जय
आदिपराशक्ति की जय आंजनेय मूर्ति की समस्त साधु मंडल की पतित पावन भगवान नाम की हरि ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अज्ञानतिमिरान्धस्य नाहाञ्जनशलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे सद्गुरुं धीरधारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो धीरबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जन्माद्यस्येत्वान्वयादितरतश्च अर्थे सविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृत् अवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् एकपकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरो रसिकाः भूमिभावकाः यं प्रव्रजन्तम् अनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनवरगातराजभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुः तं सर्वभूतहृदयमुनिमा नतोऽस्मि यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्थकान्तमोन्दम् संसारिणां करुणया पुराणमुख्यं तं व्याससुनोपयागुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ ईश्वर परमकृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं वेदमुपनितं अरविन्ददलायदाक्षं बर्हावतंसम् असितामृतसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि। ॐ अद्वैतम् अच्युतम् अनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु रुद्रं मधुरम् आत्मभक्तौ गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि। वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरामकाः वासुदेवपरायोग वासुदेवपराक्रियाः वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपराकृतिः वासुदेव सर्वं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। श्री कृष्ण परमात्माவோட அனுபவத்தையும் அவரை நம்ம சார்ந்துட்டா நம்மளுக்குள்ள என்ன பாவம் தவிக்க முடியுமோ அந்த பாவத்தையும் அதனால வரக்கூடிய அனுபூதியையும் அந்த அனுபூதியையும் நம்மளுக்கு ரொம்ப சுலபமா கிரகிச்சிக்கக்கூடிய ஒரு ரசத்தையும் அள்ளி தரக்கூடிய ஒரு அருமையான புராணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். பகவத் அனுகிரகம் குரு கிருபை 6 நாளா அனுபவிச்சு வந்துட்டு இருக்கோம். சப்தாகம் அப்படின்னாலும் 7 நாள்னு தெரியுது.
சப்தாக கிரமப்படி இன்னைக்கு பகவத் அனுகிரகம் குரு கிருபை பூர்த்தி ஆகுது அப்படின்னா பகவான் என்ன பண்ணிருக்கோம், சாட்சாத் அம்பாளை கூட்டு வந்து உட்கார வச்சு, அம்பாளை கூட்டு வந்து உட்கார வச்சு பூர்த்தின் போது நான் இருக்கேன்டா இது சார்த்தமாறுது அப்படின்னு சில சமயம் கேள்வி கேட்க தோன்றதுல ஒன்று ஏதோ பண்ணி முடிச்சோம், பூஜை நல்லபடியா முடிஞ்சுதா, சப்தாகம் நல்லபடியா முடிஞ்சுதா, நம்மளே சில சமயம் நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கிறோம். அதுக்கு பகவான் எப்படி நிரூபணம் பண்றோம்னா அது எங்களுக்கு ஒரு பரம பாக்கியம். பக்தி ஞான வைராகியத்தை கொடுக்கக்கூடிய இந்த பாகவதம் நம்ம நேற்றைய பார்த்துட்டோம். அந்த பக்தி ஞான வைராகியம் நிறைய கிரந்தங்கள்ல இருந்து வந்துடுது. பாகவதத்துல அந்த பக்தி ஞான வைராகியத்துக்கு மேல பாவத்தையும் ரசத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு கேட்கின்றோம். இதுல ஏற்கனவே ஒரு தடவை சொல்லிட்டு தான் அடியர்கள் குருநாதர் சொல்லுவார், இந்த பாகவதம் சொல்றதுனால என்ன பிரயோஜனம்? நம்ம எல்லாருக்குமே சுவார்த்தம் தான் முதல்ல முக்கியம். மற்றவாளுக்கு என்ன பிரயோஜனம் சொல்லிருக்கோம், அடியனுக்கு முதல்ல என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டுக்கணும். என்னோட குருநாதர் சொல்லுவார், பாகவதம் சொல்றதுனால சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா, அதை கேட்டு கேட்டவாள் ஒருத்தரோ 10,000 பேரோ அதை பத்தி அக்கறை இல்லை. பட் கேட்டவாள்ல யாராவது ஒருத்தராவது கிருஷ்ணன் என்னோட மனசுல திரவிச்சான், இத கேட்டதுனால என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு திருப்பு முனை வந்தது, அல்ல இத கேட்டதுனால எனக்கு ரொம்ப நாள கிடைக்காத ஒரு கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சது அப்படின்னு ஒரு ஆஸ்வாசம் கிடைச்சது. அதனால ராதாகிருஷ்ணன் மேல ஒரு அகண்ட பக்தி உண்டு. ஒருத்தரே ஒருத்தருக்கு உண்டாச்சினால், என்னோட குருநாதர் சொல்லுகிறார் அவரை பத்தி, அந்த மாதிரி அவர் சொல்லி இந்த மாதிரி யாராவது உண்டாச்சினால் அவரோட குருக்கு அவர் சேவை பண்ணார் அப்படின்றது சாத்தியமாதான். அடியனுக்கும் அதே வேண்டி கொடுக்கும். இங்க கேட்கிறவாழ்ல யாராவது ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அனுபூதி ஏற்பட்டு, அந்த மாதிரி ஒரு கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சி அவளோட வாழ்க்கையில ஒரு திருப்புமுனை ஏற்பட்டு, இனிமேல் ராதாகிருஷ்ணன் தான் ஹிருதயத்துல குருநாதர் திறந்து எழுதிட்டார்னு ஒரு அனுபவம் வந்தால், அடியனோட குருவுக்கு அடியன் கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் ஏற்பட்டதா நினைச்சுப்பேன். அது எல்லாம் உங்க கையில அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, குருநாதர் ஏற்கனவே பதில் சொல்லிட்டார். பகவதனுக்கும் இந்த 6 நாள் கதை சொல்லிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 பேர் ஏற்கனவே நேர்லயோ இல்லைன்னா ஒரு போன்லயோ இல்லைன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்லயோ அனுப்பிச்சுட்டாங்க. ஏற்கனவே வந்து அவளோட அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணிட்டு, நீங்க இந்த மாதிரி சொன்னேன், இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு வருஷக்கணக்கா எனக்கு என்னோட மனசுல ஓடிட்டு இருந்த கேள்வி பதிலே கிடைக்கல, பதில் கிடைச்சிருத்து அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி நீங்க சொன்னதுனால என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு திருப்புமுனை கிடைச்சிருக்குன்னு வந்து சொல்லிட்டா. கிருஷ்ணன் தவிக்க ஆரம்பிச்சதா நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா. இதுக்கு மேல என்னோட குருவுக்கு எப்படி கைங்கரியம் பண்ண முடியும்? என்னோட குருவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணறதுக்கு சகாயமா இருந்த அவளுக்கு என்னோட பூர்ண நமஸ்காரம். இந்த பாகவதத்தோட பூர்த்தி வரைச்சே கொஞ்சம் ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும். 7 நாள் 6 நாள் கதை சொல்லிட்டு 7ஆவது நாள் வச்சு ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும். என்ன தடுமாற்றம்னா, 4 தடுமாற்றம். இந்த பாகவதம் சொல்லணும்னு உட்கார வச்ச பல விஷயங்கள் சொல்லணும்னு ஆசையா இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு சப்தாக கிரமத்துல சொல்லணும்னா நம்ம முன்னாடி சொல்லணும், காத்தால 2 மணி நேரம் பாராயணம், மத்தியானம் 2-3 மணி நேரம் பிரவச்சனம், சாயந்தரம் 2 மணி நேரம் பிரவச்சனம், அப்படிதான் ஓடும் சப்தாகம்ன்றது. அந்த காலத்துல இதுதான் பிரதானம்னு மனுஷா இருந்தா, அதனால ஒரு சப்தாகம்னு வச்சா இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டு வருவா. இந்த காலத்துல நம்மளால அப்படி இருக்க முடியாது இல்லை இல்லையா? அதனால என்ன பண்றோம், நம்ம சாயந்தரம் 2 மணி நேரம் வச்சுக்கலாம். ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 45-50 மணி நேரத்துல சொல்லி முடிக்க முடியாத விஷயத்த ஒரு 15 மணி நேரத்துல சொல்லி முடிக்கணும்னா இவ்வளோ விஷயம் சொல்லணும்னு தோணிருக்கும், அது சொல்ல முடியாம போகும். ஸோ ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கலாமா அப்படின்னு போகும். 2வது விஷயம் எங்க ஒரு தடுமாற்றம் இருக்குன்னா, சொல்லுற விஷயம்லாம் சரியா சொன்னோமா, எல்லாத்தையும் கரெக்டா சொன்னோமான்னு ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும். 3வது விஷயம், இன்னும் நிறைய சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாத்தையும் இன்னைக்கு எதை சொல்றது, இன்னைக்கு ஒரு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் தான் சொல்றது, எதை சொல்றதுன்னு ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும். பகவான் என்ன சொல்றாரு, இந்த தடுமாற்றம் வச்சுக்காரு. இதை என்னைக்குன்னு ஆரம்பிச்சு என்னைக்குன்னு முடிக்கக்கூடிய ஒரு புராணம். பகவானோட லீலைகள் என்னைக்கு ஆரம்பிச்சு என்னைக்கு முடியும்? நேற்றுக்கே கேட்டிருந்தோம், எந்த முத்தோ எந்த சொகுசோ எவரி வல்ல வர்ணிப்ப தகுதி அப்படின்னா, இதை சொல்லி முடிக்கிறதுன்றது ஒண்ணு உண்டு. இதை சொல்லக்கூடிய தகுதின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? யாருக்கு அந்த தகுதி இருக்கு? குருநாதர் கிருப்பையால இந்த உட்காந்து மனசுல என்ன திரவிக்கிறதோ அதை அப்படியே பொழிய முடியும், அவ்வளவுதான் முடியும். அதுக்கு
நம்மளால முடியாது. ஏதாவது ஒன்று சொன்னோம்னா அவர் சொன்னது, சொல்லலை அப்படின்னா அவர் சொல்ல வைக்காதது, சரியா சொல்லலைன்னா அவர் உனக்கு இப்படி தாண்டா அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கிறது. அதனால என்ன சொல்றோம் என்ன சொல்லலைன்றத பத்தி சங்கல்பம் இல்லை. பகவத் அனுகிரகம் இந்த நேரம் இங்க வந்து உட்கார்ந்து சொன்னோமா, சொல்றதெல்லாம் குருமுகமா சொல்றோம், ஆச்சாரிய கிருப்பையில சொல்றோம், அம்பா கிருப்பையில சொல்றோம், பகவான் கிருப்பையில சொல்றோம் அப்படின்ற அர்த்தத்தை சொல்றது. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு அவகாசம் கொஞ்சம் கம்மி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மணிக்குள்ள முடிச்சாங்கன்னு ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய பேர் வெளியூர் போறா. அதனால நம்ம என்ன சங்கிரகமா பார்க்க முடியுமோ பார்த்துட்டு இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ண கதை அப்படின்றது நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா எப்பவுமே நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சி வைக்க முடியும். எங்கேயாவது ஃபுல் ஸ்டாப் போட தோணித்து அப்படின்னா கிருஷ்ணன் பார்ப்பாங்க, பார்த்துட்டே இருப்பான். இவருக்கு ரசம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்பான். ரசம் இருக்குன்னா அந்த ஃபுல் ஸ்டாப்பை பெருசா பொட்டு மாதிரி வச்சிருவோம். அந்த ரசம் அவனுக்கு ஜாஸ்தி இருந்தா அவனே ஒரு காமா போட்டு போயிடுவான். அது மேல அந்த பாகவத அனுபவம் தொடரும். எங்கெல்லாம் நம்ம சத்சங்கத்துல மீட் பண்றோமோ அங்கெல்லாம் பாகவதம் வந்துட்டு இருக்கும். பகவான் கிட்டையும் குரு கிட்டையும் அது நம்மளுக்கு ஒரு காமா போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிட்டு இன்னைக்கு என்ன அனுபவப்படுமோ அனுபவிக்கலாம். பாகவதம் சொன்னா பாகவதம் கேட்டா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம கேட்டிருந்தோம். அது எனக்கு என்ன தோணிச்சு அப்படின்னா, இங்க நடந்த வைபவத்தை காத்தால பார்த்தோம். 6 நாள் கதை கேட்டு வந்த வைபவத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த சத்சங்கத்துல பாகவதத்துல, இந்த சத்சங்கத்துல குறிப்பிட்டு பாகவதத்துல பாகவதம் சொன்னா இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுல பிரயோஜனமே இல்லை. ஏன்னா பாகவதம் சொன்னா ஞானம் கிடைக்கும். இருக்கிறாலும் பார்த்தா எல்லாம் ஞானம் கிடைச்சாதான் இருக்காங்க. பாகவதம் கேட்டா வைராக்கியம் அனுஷ்டானம் உண்டாகும். முக்காலசை எல்லாரும் பார்த்தா எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்காங்க. பாகவதம் சொன்னா பக்தி கிடைக்கும். எல்லாம் பக்தியோட தான் உட்காந்துருக்காங்க. உடனே நம்ம சொல்லலாம், அது காமியார்த்த பக்தி. அதுக்கு மேல இருக்கிற பக்தி யாருக்கு பகவான் அந்த மேல பக்தி, அந்த காமியார்த்த பக்திக்கு மேல பிரவேசத்தை யாருக்கு கொடுக்குறானோ அவ வாயில தான் நாமா வரும் அப்படின்னு எங்கேயாவது போய் சொல்லலாம்னா, நாம தான் ஆரம்பிக்கிறோம், நாம தான் முடிக்கிறோம் எப்ப பார்த்தாலும். ஸோ இந்த சத்சங்கத்துக்கு வந்து பாகவதத்தை சொல்லும்போது இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. பாகவதத்தை சொன்னா இந்த லோகத்துல வேண்டிய எல்லாம் கிடைக்கும். தர்ம மோட்ச அர்த்த காமம்ன்றது 4 எது வேணாலும் கிடைக்கும். இங்க இருக்கிறவா தர்மத்தையும் மோட்சத்தையும் வேண்டிக்கிறவா, மேல நம்மளுக்கு காமம் அர்த்தம் வேணும்னாலும் கொடுக்கக்கூடியது பாகவதம். இங்க இருக்கிறவாள் அது வேண்டிக்காதவா, அதனால அதை சொல்லியும் பிரயோஜனம் இல்லை. இதெல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. அப்போ பாகவதம் சொல்லி என்னதான் பிரயோஜனம், கேட்டு என்னதான் பிரயோஜனம் அப்படின்னா, ஆத்ம மனோபிராமத் அப்படின்னு என்ன சொன்னார். எந்த க்ஷணம் பாகவதம் சொல்றோம், எந்த க்ஷணம் பாகவதம் கேட்கிறோமோ, 5 நிமிஷம் கேட்கிறோமோ, 2 மணி நேரம் கேட்கிறோமோ, அந்த க்ஷணம் ஆத்ம மனோபிராமத், மனசு அப்படியே ரமிச்சு. காரணம் பகவானோட கதைகள், அவனுடைய லீலைகள், அவனுடைய குணங்கள். அப்படி என்னன்னா அவனோட பெரிய லீலை குணம். ஒரு 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 சரித்திரத்தை எடுத்து பாருங்க. பாகவதத்துல கிருப 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 அனுகிரகம் 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 இப்படியேதான். ஒருவருக்கு பெருசா பக்தி பண்ணா கோபியர்கள் ஆயிடலாம், இல்லைன்னா அம்பரீஷன் ஆகலாம், பெரிய பக்தாள ஆயிடலாம். அப்போ அவளுக்கு அனுகிரகம் கிருப அப்படின்னு நினைச்சிருந்தோம்னா, ஒரு தோண்டு வத்சாசுரத்துல இருந்து, ஒரு பூதனையில இருந்து, ஒரு தேனுகாசுரத்துல இருந்து, ஒரு திருடாவர்த்தன்ல இருந்து அசுரர்களுக்கும் அதே கிருப அதே அனுகிரகம் அப்படின்னு அவனை என்னத்தை தான் சொல்லிட்டு நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்மன் இதைதான் சொன்னாங்க. நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்மன்னா பிரம்மத்துக்கு எல்லாம் சமத்தான. பக்தி பண்ணவாளை மேலே தூக்கி வச்சுக்கணும், பக்தி பண்ணவாளை கீழே போடலாம்னா அவனோட ஸ்பர்ஷம், அவனோட திருஷ்யம், அவனை பார்த்த மாத்திரத்துல எல்லாரும் அப்படியே பாகவதாள் ஆயிட்டாள். பூதனை பாகவதி ஆயிட்டாள். பார்த்தோமே, பூதனை விஷத்தை கடவுள் வர எடுத்து பார்த்தோம் இல்லையா கதையில. அவரோட ஸ்தன்யத்துல பகவானோட வாய் படுறது முன்சன் தள்ளி விட்டா. நான் விஷத்தை கொடுக்குறோம் உனக்கு 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 நான் வந்து ஒரு அபாயத்தை கொண்டு வருவோம், போ போ சாப்பிடாதுன்னு சொல்றா. கதை எழுதுறவனா சொல்றா, அவன் தன்னோட உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக முன்சன் சொல்றா. அவன் அதுக்கு சொல்லலையா, அவளோட பகவானோட திருக்கரம் அவன் மேல பட்ட உடனே அவன் மேல ஒரு வாத்சல்யம் வந்துட்டான். யசோதாக்கு அந்த வாத்சல்யம் பூதனைக்கு வருதுன்னா இதுக்கு மேல எந்த ருச்சி வரும், பகவானுக்கு காரண்யம் இருக்குன்னு. அதான் ஆத்ம மனோபிராமா. அப்பேற்பட்ட இந்த கதையை நம்ம வந்து சாதாரணமா எடுத்துட முடியாதுன்றதுனால ஆச்சாரியெல்லாம் ரொம்ப அழகா ஜாகிரதைப்படுத்துறார். எல்லாரும் சாதாரணமா கேட்கிற புராணம் மாதிரி பாகவதத்தை கேட்டுடாதீங்களோ. இது சுவானுபாவம் அகில ஸ்ருதி சாரம். எல்லா ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணங்கள் எல்லாத்துக்கான சம்மரி,
அகில ஸ்ருதி சாரம். சம்மரி மட்டும் இல்ல, முன்னாடியே கேட்டுட்டோம். சவுனகாரி முனிவர்கள் சொன்னா எல்லா சாரத்தையும் சாரம் சாரம் சமுத்திரத்துல புழிஞ்சு ஜூஸா கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா. ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஜூஸ். இது ஈஸியா பரிகட முடியும், கதை ரூபமா வருதுனால. ரெண்டாவது, இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான தத்துவங்கள் எல்லாத்தையும் லகுவா கதை வழியா சொல்றோம். நவத்வாரே பரேதேஹி அப்படின்னா நம்ம உடம்புல 9 துவாரங்கள் இருக்கு. அந்த 9 துவாரங்கள் வழியா என்னெல்லாம் நடக்கிறது, மனசுன்றது யாரு, சித்தம்ன்றது யாரு, அதுக்கு மேல ஆத்மா என்ன, இந்திரியங்கள் என்ன, எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குதா கேட்டாலே தூக்கம் இல்லையா? அதை வந்து அப்படி சொல்லாம புரஞ்சல உபாக்கியானம் அப்படின்னு ஒரு அழகா ஒரு கதை ரூபத்துல சொல்றோம். நம்ம நேற்றுக்கே பார்த்தோம், பகவான் நம்மளை எப்படி அவன் பத்து ஆக்கிக்கிறான். நம்மளுக்கு உலக விஷயத்து மேல ரமிச்சது அப்படின்னா எப்படி புளிச்ச வெண்ணெய் தள்ளி விடுறான். உலக விஷயத்து மேல ரமிக்கலன்னா நம்ம வெண்ணெய் பாத்திரத்தோட, அதாவது நம்ம உடலோட சேர்த்து நம்ம அணைச்சிக்கிறோம் அப்படின்றத ஒரு நவநீதச்சோட லீல வழியா அது சொல்லி கொடுக்குறோம். அது மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தத்துவத்தையும் ஆழ்ந்த தத்துவத்தையும் கதை ரூபமா ரொம்ப சுலபமா எடுத்து வந்து சொல்லி அதையும் நம்ம கேட்கறதுக்கு ஆஹா 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 பண்ற மாதிரி நடத்தி காட்டினாலும் பரவாயில்ல. என்ன பகவான் அழகா சுத்தரை கூப்பிட்டு வியாசரை கூப்பிட்டு நீ இந்த கதையெல்லாம் எழுது, அவெல்லாம் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையோ, எதுக்கு மெனக்கட்டுன்னு கீழே இங்க வந்து இதெல்லாத்தையும் லீலையா பண்ணி காமிச்சான். அதுதான் கேட்டுட்டா தேவர்கள்லாம் கேட்டுட்டா எதுக்கு அவதாரம் பண்ணணும்னு கேட்டே நேற்று கேட்டுட்டா நான் பவாய கல்பத்தை. இந்த லீலைகள்லாம் நீ பண்ணாதான் நமக்கு அந்த லீலையை ஸ்மரிச்சுக்க முடியும். அந்த லீலையை எங்கேயாவது போனா பார்க்க முடியும். ஒரு பிருந்தாவன கஷேத்திரம் ரஜபூமி போனா இந்த இடத்துல பகவான் இந்த லீலையை பண்ணாலே நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது கிருஷ்ணன் கால்பட்ட இடம்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்மளுக்கு உடனே ரசம் உண்டாகும். அந்த ரசத்தினால நம்ம அழகா முன்னேற முடியும். அப்படி பண்ணா நபவாய கல்பத்தை, மறுபடியும் இந்த பவம் உன்னை தொடாது அப்படின்ற அழகான விஷயத்த ரொம்ப தானே அதை நடத்தி காட்டணும்னு வந்தாலும் அதை பல பக்தாள் எடுத்துட்டு அதை போற்றி அதை அழகா இப்படி அப்படியுமா எடுத்து கொடுத்து நம்மளுக்கு பாகவதம் கிடைச்சிருக்கு. கடைசியில இவங்களெல்லாம் ஸ்லாகிச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக சொல்லல, பிரேமி அண்ணா அதை சொல்லுவார். அவருக்கு முன்னாடி இருந்த சத்சங்கம் இப்படி இருந்துட்டு போயிருக்கு. அவர் சொன்னா முதல்ல இவர் சொல்றச்சே, சுகர் சொல்றச்சே ரசிகாமா புவி பாவுகாக அப்படின்னா முதல்ல எடுத்த நிகம கல்பத்தரோர் கழிதம் தலம் சுகமுகா அமிர்த திரவ சங்கீதம் பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் முகுரஹோ ரசிகாக புவி பாவுகாக. பாவுகாக பன்மை, பாவுக்கர்களே அப்படின்ட்டு. அப்ப சுகர் சொல்லிட்டு கிடைச்ச பரீட்சை மட்டும் தான் இருந்தான். அவர் ஏன் பாவுக்காகான்னு போட்டான்னு தெரியல. உபஸ்ரோதாக்களா இருந்தாலும் அவளுக்கு கண்ணிலே படலை. அப்படின்னா இங்க இருக்கிறவா எல்லாரும் ரசிகா பாவுக்கான்னு நான் கண்டிப்பா நம்புறேன்னு ஒரு பிரேமியன்னா இன்னைக்கு அது உண்மையோ இல்லையோ தெரியல. இன்னைக்கு கார்த்தால் நடந்த வைபவத்துல இந்த 4 செவத்துக்குள்ளே வெளியில இருக்கக்குள்ளே எல்லாரையும் எப்படி இருந்தான்னு பார்த்தா ரசிகாகா புவி பாவுக்காக இன்னைக்கே நடச்சுட்டு முன்னாடியே போட்டார் போட்டு சுகர். ஏற்கனவே போட்டுட்டார். இந்த மாதிரி வரப்போன்ற ஒரு கோஷ்டி அவனுக்காக நம்ம இன்னைக்கே சொல்லி வச்சுடுவோம், முன்னாடியே போட்டுட்டோம். அதே மாதிரிதான் ஆத்ம மனோபீரம் பார்த்து முன்னாடியே அவர் யோசிச்சு வச்சுருக்காரு. இவாளுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. பக்தி ஞானம் வேற வேற இருக்கு, ரசம் இருக்கு, பாவம் இருக்கு. ஆத்ம மனோபிராமா அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாரையும் நினைச்சுட்டு தான் சொன்னார் போல சுகர். அப்பேற்பட்ட ஒரு லீலை நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். சில முக்கியமான தத்துவங்கள்லாம் பார்த்தோம். நிறைய பேர் வந்து பாகவதத்தை சொல்றச்ச, பர்டிகுலர்லி தசமஸ்கந்தத்தை சொல்றச்ச தத்துவத்தை ரொம்ப எடுத்து சொல்றாங்க. அந்த ரசத்தையே எல்லாரும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுதான் ஆசை. ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த தத்துவத்துல இருந்து வெளியில வரணுன்றதுக்காக தான் அவன் லீலையே பண்ணி காமிச்சிருக்கான். அந்த லீலையை எடுத்து போராண்டி என்னதுக்கு தத்துவத்தை எடுத்து வைப்பாரு அப்படின்னா சில சமயம் நம்மளுக்கு தத்துவம் புரியலன்னா அதை சாதாரண கதையா நினைச்சுட்டு போயிடுறோம். நம்மளுக்கு அம்புலி மாமா சந்தா மாமா கதை நினைச்சுட்டு போயிடுறோம். அப்படி வரக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த தத்துவத்தை எடுத்து வச்சோம். அடியோட விண்ணப்பம் தான் இந்த தத்துவம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இது ஏதோ பெரிய விஷயம் போடுறது நினைச்சுக்க வேணாம். அதை மனசுல வச்சுப்போம். இந்த லீலைகளை அப்படியே அனுபவிச்சுட்டே வந்தா என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மனசுல பகவான் ஸ்புரிக்கிறோம். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பகவான் மனசுல பகவான் ஸ்புரிக்கல அப்படின்னா இது எது பண்ணி பிரயோஜனம். பகவான் அழகா பாடுறா, நம்ம எல்லாம் பூஜை புனஸ்காரம் பண்றோம், நம்ம ஏற்கனவே கேட்கின்றோம். அதுக்கான லட்சணம் அதுக்கான பலன் என்ன அப்படின்னா பகவான் மனசுல ஸ்புரிக்கிறானா. நேற்றுக்கு ராத்திரி பார்த்தோம் திவ்யநாமத்தில் ராதாரமண ராதாரமண ராதாரமணா நிறுத்தவே இல்லை. இங்க இருந்தவா அத்தனை பேருக்கும் மேற்கூச்சி எடுத்துக்கணும். பாடினவா சொன்னா வாசிச்சவா வந்து சொல்லிட்டு போனான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் மனசுல ஸ்புரிச்சுட்டான்னு அர்த்தம். அது மாதிரி நம்ம இதை கேட்டு இது எல்லாத்தையும் மறுபடியும் ரசகிரகோயதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ரசகிராகி.
இழுத்துட்டே இருக்கும். எது இழுத்துட்டு இருக்கோம்? அந்த ரசம் இழுத்துட்டு இருக்கோம். அதை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, கோவிந்தனோட கதையை கேட்கிறோம், கோ மாதிரி இருக்கணுமா? அதனால கோ மாதிரி இருக்கணும், பசு மாதிரி என்னவா இருக்கணும்னா இதை அப்படியே வாயில போட்டுக்கணுமா, அடுத்த வாட்டி பாகவதம் கேட்கறதுக்கு ஆசை போட்டுட்டே இருக்கணும். அப்படி ஆசை போட்டுட்டே இருந்தா ஆத்ம மனோபிராம மனசுல அப்படியே ரமிச்சுட்டு இருக்கும். நேற்றுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம். பகவானோட திரு அவதாரத்தை பார்த்தோம், அதுக்கு மேல பூதனா சந்தானம் பார்த்தோம், அவருக்கு நாமசம் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறமா மேல அவரோட தாமோதர பார்த்தோம், நலகுபேரன் மணிகிரவனுக்கு கொடுத்த சாபத்தை பார்த்தோம். சாப விமோசனம் இல்லையா, அவனை மரத்திலிருந்து அழகா கோகுல பார்த்துட்டு இருந்தான். அவனுக்கு போய் சாப விமோசனம் கொடுத்த சொன்னா அது சாபமா எடுத்துனா அதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா மேல சில லீலைகள்லாம் பார்த்துட்டு நேற்றுக்கு ரொம்ப விஸ்தாரமா எடுத்துட்டு பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சது. ரொம்ப அழகான ஒரு லீலை, இந்த காலக்கிரமத்துக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப வேண்டியதான ஒரு லீலை, கோவர்தன லீலை அப்படிங்கிற ஒரு லீலை. ஒரு க்ஷணம் ஒரு நிமிஷம். அந்த கோவர்தன லீலை அப்படின்றதுலயும் நிறைய தத்துவங்கள் இருக்கு. ரொம்ப ரசமான லீலை, தத்துவங்களோட இருக்கிற லீலை. அந்த லீலையில நம்மளுக்கு மட்டும் தேவர்களுக்கெல்லாம் அவன் நிறைய தத்துவத்தெல்லாம் கொடுத்துருவான். ஒரு சமயம் இவ எல்லாரும் உட்காந்துட்டா ரஜபூமியில நந்தகோபால் ஆரம்பிச்சு கதை தெரிஞ்ச கதை தான், அதனால கதையில நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியது. நந்தகோபால் போய் நம்ம இந்திரனுக்கு ஒரு பூஜை பண்ணணும். ஏன் இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணணும்? அவன் தான் மழை கொடுக்குறான், செல்வம் கொடுக்குறான், இது கொடுக்குறான், அது கொடுக்குறான், பூமி நல்லா இருக்கு, அதனால இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணணும். இந்திரனுக்கு மட்டும் பூஜை பண்ணணுன்றது இல்லை, எல்லா பாக்கி தேவதைகள் எல்லாமே பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. கிருஷ்ணனுக்கு அகங்காரம் பிடிக்காது. நம்ம கிட்ட கூட நம்மளோட கடமையாவே இருந்தாலும் அதை கடமையா பகவத் அர்ப்பணம்னு பண்றதுதான் அவன் எதிர்பார்ப்பான். ஆபீஸ் போறோம், நிறைய பேர் வந்து சொல்றான், அவன் எனக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்தாரு சுவாமி, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார், எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் வந்துக்கிறோம், அது என் கடமைப்பா. நீ பண்ண வேலைக்கு நான் கொடுக்குறேன், அது என்ன பெரிய இதுவா, நான் அவனுக்கு ஃபேவரா பண்ணேன். நம்ம யாருக்கு எதை பண்ணாலும் ஒரு கடமையா பண்ணணும். அதையும் முன்னாடியே பார்த்துக்கணும். ஒரு அப்பாவா இருக்கோம், பசங்களுக்கு பண்றது கடமை, கூட சகாக்களுக்கு பண்றது கடமை, ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு பண்றது கடமை, அது எல்லாத்துக்கும் மேல ஆத்ம பந்துக்களுக்கு பண்றது கடமை. இங்க உட்காந்து நாம சொல்றோம்னா அது கடமை. யாருக்கும் ஒரு ஃபேவர் பண்ணிடல, நம்ம சொல்ற நாமால எல்லாரும் ஆஹா ஆஹான்னு குதிக்கிறான்னா கடமை. பகவானுக்கு நம்ம பண்றதும் கடமை. அதையும் முன்னாடியே சொல்லிட்டார். 2வது ஸ்கந்தத்துல ஞாபகம் இருக்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம். முதல் நாளே பார்த்தோம் விநாயகர் அர்ப்பணம். அது கடமையை எப்படி பண்ணணும்? அந்த பலத்தை தியாகம் பண்ணணும். நாம் பண்ணலன்ற அகங்காரம் இல்லாம பண்ணணும் அப்படின்றதுனால எல்லாத்தையும் கடமையா தான் பண்ணணும். தேவர்களுக்கு ஒரு சமயத்தையும் அந்த கடமையா பண்ற பாவம் போயிட்டோம். இந்திரன் நினைச்சுக்கிறான், நான் வழியில மழையில தான் வாழ்க்கலாம், நான் வருணன் அனுப்புறேன், இந்த மேகத்தை அனுப்புறேன், அதுல வருதுனால இவ என்னோட அதிகாரத்துக்கு நினைச்சுட்டான். கிருஷ்ணனுக்கு தெரிஞ்சுட்டு உடனே அவனுக்கு இந்த மாதிரி அகங்காரம் இருந்தா பிடிக்காது. நம்ம பலி சக்கரவர்த்தியோட விஷயத்தை பார்த்துட்டோம். இத்தினூண்டு ஒரு அகங்காரம் வந்ததுக்கு தன்னோட பக்தன் அப்படின்னு ஆட்கொண்டு அவனை எப்படி பண்றான். ஆனா அவன் பக்தனா இருந்தா, அதனால இவன் அந்த அகங்காரத்தை நீக்கி அவனை ஆட்கொண்டான். இந்திரன் இன்னும் அந்த அளவுக்கு பக்தன் ஆகலையும். அதனால அவன் கொஞ்சம் சோதிச்சு பார்க்கணும்னு தோன்றது. முன்னாடி சொல்லிட்டோம் இல்லையா, இப்போ இருக்கிற பலி சக்கரவர்த்தி பகவான் அகங்காரத்தை நீக்கி அடுத்த இந்திரன் நீதான் சொல்லிட்டான். என்னோட குருநாதர் சொல்லுவார், அடுத்த இந்திரன் பலி சக்கரவர்த்தி தான் அடுத்த இந்திரன் ஆகணும். அப்ப கோவர்தன கிடையாது. ஏன்னா அந்த இந்திரன் இப்படிதான் படுத்த மாட்டான், அவனுக்கு இந்த மாதிரிதான் தெரியும். ஆனா இந்த இந்திரனுக்கு அகங்காரம் இருக்கு. அதனால கிருஷ்ணன் அதை தெரிஞ்சுட்டு எல்லார்கிட்டையும் போய் சொல்றான். 7 வயசு கிருஷ்ணன். யோசிச்சு பார்க்கணும், 7 வயசு. கிருஷ்ணன் உடனே போன உடனே எல்லா பொது அப்பா நந்தகோபன் கிட்ட பொது ஜனங்கள் இல்லைன்னு சொல்றான். இந்திரனுக்கு ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லை, அது அவனோட கடமை. நம்மளுக்கு வந்து கோவர்தனகிரி தான் என்ன உங்களுக்கு நிஜமாவே எல்லாமே பகவதர்ப்பணமா பண்ணணும். கோவர்தனகிரிக்கு பண்ணுவோம். கோவர்தனகிரிக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து பழம் கிடைக்கிறது, காய் கிடைக்கிறது, மூலிகை எல்லாம் கிடைக்கிறது. அதெல்லாம் போய் பசுமாடு போய் மேய்கிறது, பசுமாடு மேய்ச்சதுனால பால் கிடைக்கிறது, பால்ல இருந்து தயிர் கிடைக்கிறது, தயிர்ல இருந்து வெண்ணெய் கிடைக்கிறது, வெண்ணையில இருந்து நம்மள்ட்ட வித்தம் எல்லாம் வருது. அதனால கோவர்தனகிரிக்கு போய் பண்ணுவோம் அப்படின்றான். அவ கேட்டுட்டான். அதுக்கு தான் சொன்ன 7 வயசு. நம்ம சின்ன வயசுல யாராவது குட்டி பசங்க யாராலும் எழுதி சொல்லுங்க, ஏதாவது வந்து சொன்னா கேட்கிறோமா, அப்போ உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு அடிச்சு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணன் அப்படி இருந்தானா, யாதவர்கள் அப்படி இருந்தானா, அதனாலதான் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்வகத்துல அவன் போய் தேவை எடுத்துட்டான். சித்தம் நல்ல அழகா இருக்கிற இடத்துல, நான் பெரியவன் எனக்கு புத்தி இருக்குன்னு சொல்ற இடத்துல அவன் போய் எடுத்துட்டானா அந்த ஜென்மத்தை அங்கதான் எடுத்துட்டான். அதனால கேட்கானா,
உடனே போய் எல்லாரும் கேட்டு கோவர்தனத்துக்கு போய் எல்லாத்துக்கும் பூஜை பண்றா. கோவர்தன பூஜைன்றது இன்னைக்கும் உண்டு. அன்ன கூட்டோத்சவம்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகை மாசத்துல பண்ணுவான். ரொம்ப ஜோரா இருக்கும். அந்த கோவர்தனகிரிக்கு போய் பூஜை பண்றா. அந்த கோவர்தனகிரி என்ன பண்ணிட்டான், எல்லாத்தையும் கபடிகரம் பண்ணிட்டான், சாப்பிட்டுட்டான். எல்லாத்தையும் உள்ள லட்டு லட்டா வச்சா சாப்பிட்டு, ஜாங்கிரி ஜிலேபி வச்சா சாப்பிட்டு. நம்ம வைப்போமா சுவாமி கிட்ட அந்த மாதிரி ஜாலி ஜிலேபிலாம் எடுத்துப்பான்னு சொன்னா, ஏன் அப்படின்னா பகவானே அதை ஏற்றுட்டாங்க. அதுதான் பகவானே கோவர்தனகிரியா எடுத்துட்டு ஆணு மாயா பஜார் கடவுள் கட்சி மாதிரி அழகா எல்லாத்துக்கும் கிட்ட ஒழுங்கிட்டான். எதுக்காக இதை எடுத்து வச்சோம்னா, பகவான் அந்த மாதிரி ஏத்து கிடைச்ச உடனே அனுகிரகம் பண்ணணும். அந்த அனுகிரகம் என்ன ஆச்சு, இந்திரனுக்கு கோபம் வந்துச்சு. அதான் அனுகிரகம். இந்திரனுக்கு ஒரு மகா கோபம் வந்துச்சு. அவன் பிரளய காலத்துல எந்த மேகங்கள் அனுப்பிச்சு எந்த மழையை பொழிய வைப்பானோ அந்த பிரளய மழையை பொழிய வச்சானோ. உடனே நம்ம கோகுலவாசிகளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், நேர கிருஷ்ணனோட சிண்டை பிடிப்போம். நேர கிருஷ்ணனோட சிண்டை பிடிச்சி, நீ தானே சொன்ன, உன்னாலதானே இதெல்லாம் நடந்ததுன்னு. அப்படி மிஞ்சி போனா அவன் அம்மா அப்பாவோட சிண்டை பிடிப்போம். உன் புள்ள சொல்லிதான் கேட்டோம், ஒழுங்கா நாங்க படுத்து பண்ணிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையோ. அதனாலதான் இது அனுகிரகம்னு சொன்னோம். ஒருத்தர் கூட அப்படி சொல்லலையே. அப்படி ஓன்னு மழை கொட்டுறது, வீடெல்லாம் அடிச்சுன்னு போறது, பசுமாடெல்லாம் அடிச்சுன்னு போறது, கண்ணுக்குட்டிலாம் அடிச்சுன்னு போறது, ஆடு மாடு எல்லாம் அடிச்சுன்னு போறது. யாரும் ஒண்ணு சொல்ல, எல்லாரும் சொல்றா கிருஷ்ணா 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 அப்படின்ற. அததான் நம்ம கத்துக்கணும். ஒரு சின்ன சோதனை வந்துருச்சுன்னா உடனே நம்ம என்னமா வெய்யறோம் பகவான. இவன் சரியில்லை, நான் இவனுக்கு இவ்வளவு பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி பண்ணலாமா. அவன் சொல்லி கேட்டா எங்கேயாவது பாழா போகுமா அப்படின்ற நம்பிக்கை அவளை கேட்டா. முந்தி மாதிரி இருக்கா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு வரா. கிருஷ்ணன் நேரா வந்தான், எல்லாருக்கும் சொல்றான் ஒண்ணுமே கவலைப்படாதீங்க அப்படின்றான். நேரா அந்த கோவர்தனகிரிக்கு போறான். கோவர்தனகிரி இப்ப போய் பார்த்தா தெரியும், ஒரு 25 கிலோமீட்டர் விஸ்தார், 25 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ். ஹைட் பார்த்தா ஒரு 5 பேர் நம்ம ஒருத்தர் நின்று அதோட ஹைட் பார்த்துக்கலாம். அந்த அளவுக்கு குட்டையா இருக்கு. அந்த காலத்துல கோவர்தனம் அப்படி இல்லை. கோவர்தனம் ரொம்ப லாங்கா இருக்குது, ரொம்ப விஸ்தாரமா இருக்குது, நல்ல வசனமா இருக்குது கோவர்தனம். கலியுகத்துல பக்தர்கள் இல்லைன்னா கோவர்தனம் குறைஞ்சுட்டே வந்துட்டு இருக்கு. அப்பேற்பட்ட ஒரு மலைய 7 வயசு பையன் நேரா போய் ஒரு நாய்ப்படைய, ஒரு மஷ்ரூமை தூக்குற மாதிரி ஒரு சுண்டு விரல் இப்படி தூக்கி நிறுத்தினான். யாரும் அதை பார்த்து ஆச்சரியப்படல. ஏன்னா அவ எல்லாருக்கும் தெரியும், யார் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கிறாளோ. யார் நம்மளுக்கு ஒரு அழகான நம்மளோட ஹிதத்துக்காக ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கறாளோ அவளை போய் படிக்கக்கூடாது, அவளை போய் 1008 கேள்வி கேட்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு ஹிதம் பண்ணக்கூடிய யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுட்டு அவ சொல்ற பேச்சை கேட்கணும். கேட்டுட்டு அது எப்படி நடந்தாலும் அதை எடுத்துக்கணும். கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ன மாதிரி அவன் வானா வரணும், சத்சங்கம் வா அப்படின்னா வரணும். ஏன் கேள்வி கேட்க கூடாது. சத்சங்கம் உடனே அவன் சொன்னபடி நடந்துக்கணும். இங்க உட்காரனா இங்க உட்காரணும், மாலை போட்டுக்கோ அப்படின்னா மாலை போட்டுக்கணும். பாகவதரேன்னு கூப்பிட்டா எதிர்பார்க்கு யார் நம்மளுக்கு எல்லாம் என்ன தகுதி இருக்கு தெரியும். அவன் பாட்டு நம்ம எல்லாரும் சர்வசாதாரணமா இவாட மாதிரி ஒரு பக்தா கிடையாது, இவாட மாதிரி ஒரு பாகவதா கிடையாது, பெரியவா சொல்றத மறுக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். அதுக்காக நம்ம வினயத்தோட அதை ஏத்துக்கிறோம். என்னோட பிரார்த்தனை எப்பவுமே அவர் இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்றச்சே பகவான் ததாஸ்து சொல்ல மாட்டானா, ததாஸ்து சொல்ல மாட்டானா, ஏன்னா மறுக்க கூடாது. அவர் சொல்றது அப்படி இல்லைன்னு தெரியும் எனக்கு. அது மாதிரி அவர் நம்மளை ஒரு யாத்திரை கூட்டின்னு போயிட்டார். அங்க ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டம் ஒண்ணு வருது, ஒரு ரூம் ஒண்ணு சரியில்லை, என்ன ஒரு பரிಸ್ಥಿತಿ ஒண்ணு சரியில்லை அப்படின்னா உடனே அவரை படிக்க கூடாது, நம்பிக்கை இருக்கணும். அது மாதிரி நம்பிக்கை வச்சுட்டு தான் நான் கஷ்டம் மேல ஏண்டா நீ இந்திர பூஜை பண்ண வேணாம்னு சொல்ல அப்படின்னு கேட்கல. மழை வந்தோடனே ஏன்னு கேட்கல. கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்றா. அவன் எடுத்து இப்படி நிறுத்துறான் நோதியோ அதில் உடனே நினைச்சுக்கலாம். 7 வயசு பையன் ஒரு கோவர்தனகிரியை தூக்கி நிறுத்திருக்கான். உழுந்துட்டா என்ன ஆகுது, நம்மளாம் அப்படிதான் நினைப்பாங்க இல்லையா. அவன் அப்படி நினைக்கல, நேரம் அந்த கீழே நின்றுட்டான். அந்த கோப பசங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரு அழகான ஒரு நிகாவை பாருங்க. பெரிய 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 மாடோட குச்சி எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு அதை நிறுத்தினான். இஸ்கான்ல காப்பி லிட்டில் கிருஷ்ணாவை பாத்துக்கலாம். அழகா இப்படி நிறுத்தினாலும் பகவானோட நிகாவை பாருங்க. அப்படி நிறுத்தினா சொல்ல ஆக்சுவலி நீ பண்ற ஒரு
குச்சியில அது நிக்கிறது, என்னோட சுண்டுகள் ஆதாரத்தில் நிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறான் இல்லையோ, அவன் அப்படியே அதை ஸ்லிப் பண்ண விடுறானா, ஆடுறது அந்த மலை, இவன் குச்சியை நிக்கிறான், அது நிறுத்த நிற்கிறான். பகவான் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையிலும் பண்ணிட்டு அந்த பிரவிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, துருவ சரித்திரத்துல பண்ற ஒரு 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 விஷயம் நாடி நரம்புல இருந்து அவன் தான் ஆடுறது. ஆனா நம்மள என்ன நினைக்க வைக்கிறான், நம்ம பண்றோம் நினைக்க வைக்கிறான். நம்ம அதை உணரணும். எந்த க்ஷணத்திலையும் அவன் தான் நம்மளை காப்பாற்ற போறான். அவனாலதான் எல்லாம் நம்ம கையை கால ஆட்ட வேண்டியதுதான். ஆனா நடக்கிறது நம்மளும் நடக்கிறது இல்லை, அவன் தான் நடக்கிறது அப்படின்றத கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா பகவான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு 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 மாயை கொடுப்பான். இந்த கோப பசங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருப்பான். அந்த கோவர்த்தன ஒரு மழை பெய்யுது, 7 நாள் மழை பெய்யுது, பெரிய பெரிய இடி இடிக்கிறது, உடனே பயம் வரும் இல்லையா. ஒரு விரல்ல இப்படி தூக்கி நின்றுட்டு இருக்கான், இன்னொரு விரல்ல இப்படி எடுத்துட்டு அந்த அந்த கையினாலே ஒரு ஃப்ளூட் பிடிச்சிக்கலாம், இப்படி பிடிச்சிக்கலாம் இல்லையா, ஒரு கையினாலே பிடிச்சிட்டு இன்னொரு அந்த விரல்னால வாசிக்கிறானா, அமுதமான வேணுகானம் பண்றான். அந்த வேணுகானத்தை கேட்டு இங்க என்ன இடி இடிச்சது, எவ்வளவு நாளைக்கு மழை பெஞ்சது, எப்படி பெஞ்சது, கால் மேல தண்ணி போச்சா, கால் தலை மேல தண்ணி போச்சா, யாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்லையா, பசி இல்லை, தாகம் இல்லை, திருஷ்டா இல்லை, ஹரத்தி இல்லை. அந்த வேணுகானத்தை அழகா கேட்டு இருந்தான் 7 நாள். யோசிச்சு பாருங்க, அப்படி கிடைக்காத அவங்களுக்கு. எதுக்காக இந்த சரித்திரத்தை எடுத்து வச்சோம் இந்த இடத்துல அப்படின்னா, நம்ம பரிஸ்திதிக்கு அப்படிதான் இருக்கு. இந்த உலகமே அந்த மாதிரி 7 நாள் பெய்யக்கூடிய பிரளய ஜலம், பிரளய மழை. அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. இப்ப கரோனா நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு 7 நாள் மழை மாதிரி. பகவான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், நம்மளை கூப்பிடுறாண்டே, அது ஏன் நடந்ததுன்னு கேள்வி கேட்காத, நிறைய அதர்மமா போயிடுச்சு. நீ என்னோட நிழல்ல வந்து நில்லுன்னு கூப்பிடுறான், நம்ம அவனோட நிழல்ல போய் நிக்கணும். நிக்கிறச்சே அப்படியே தடன்னு ஆடும். உடனே நம்ம நினைச்சிக்க கூடாது, நம்ம பலத்தினாலதான் அது மறுபடியும் நிக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் கண்டிப்பா காப்பாற்றுவான். ஆனா ஒரு சுண்டு விரலை தூக்கினாலும் ஒரு மலை நிறுத்த தெரியாதான்னு நம்பணும். நம்மளா என்ன பண்றோம், சின்ன குழந்தை மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க, பெரிய மழை போது பத்துறது, பெரிய இடி இடிக்கிறது, குழந்தை உடனே அப்படியே வீல் 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 அலறி கத்துறது. உடனே அவன் அம்மா என்ன பண்ற, ஒரு கெலுங்கலை எடுத்து காட்டுறா. அதுல அந்த குழந்தை பார்த்து மயங்கி அப்படியே சிரிக்கிறது, கைப்பற்றது. மழை இன்னும் பெய்ஞ்சிட்டு இருக்கு, கண்ணாமண்ணா பெய்ஞ்சிருக்கு, எப்போனாலும் தண்ணி உள்ள வரும் இல்லையா. மறுபடியும் அடுத்த இடி இடிக்கிறது, மறுபடியும் பயப்படுறது, இன்னொரு சொப்பு ஒன்று கிடைச்சது காட்டுறா. பகவான் கிட்ட நம்ம அப்படிதான் இருக்கோம். இந்த கோரமான கலி, இந்த உலகமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொற்ற ஒரு இடம் தான். இந்த இடத்துல பகவான் சர்வ சௌக்கியமா நம்மளை வச்சிருக்கான். நம்ம தான் என்ன பண்றோம், ஒரு குருகளுப்ப ஒரு 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 இது சொப்பு, இதுல நம்ம மயங்கிடுறோம். டக்குன்னு என்ன கெலுகெலுப்ப என்ன சொப்புனா, மறுபடியும் இந்த திருநறையா போய்க்கலாம், மறுபடியும் மெயின் ரோட்ல போய்க்கலாம், ஹோசூர் மெயின் ரோட்ல போய்க்கலாம். நகையிலிருந்து, பணத்துல இருந்து, பதவியில இருந்து, ஒரு ஒரு கார் பங்களால இருந்து, ஒரு ஒரு புடவைல இருந்து, ஒரு வஸ்திரத்துல இருந்து, எல்லாமே கெலுகெலுப்பதான், எல்லாமே சொப்புதான். எவ்வளவு கஷ்டங்கள் நடந்திருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அடுத்த கஷ்டம் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும், பகவான் காப்பாற்றுவான். இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆட்சி ஒன்று சுத்தின்னு இருக்கு. உலகத்தை சுத்தி பகவான் எப்படி கோவர்தனகிரி எடுத்து காட்டினாலும் மேல பார்த்துக்கணுமா, கோவர்தனத்துக்கு கீழே நின்று இருக்கோம் நினைச்சுட்டோம் அப்படின்னா கோவர்தனத்துக்கு கீழே நின்று இருக்கோம். 7 நாள் அப்படி நின்னாங்கன்னா 7 ஜென்மங்கள்ன்ற மாதிரி காமிச்சான். 7 ஜென்மங்களுக்கும் உனக்கு இப்படிதான் நடந்துட்டே இருக்கும், இடி இடிச்சுட்டே இருக்கும், கோரமான மழை பெய்யும், என்னோட ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு கவலைப்படாது அப்படின்னு எடுத்து காட்டலாம். என்னோட குருதாஸ் அழகா சொல்லுவார், பக்தனுக்கும் அவக்தனுக்கும் என்ன ஒரு பெரிய வித்தியாசம். முன்னாடியே பார்த்தோம் நம்பிசாரத்துக்கு. பக்தனுக்கும் அவக்தனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இந்த கரோனான்றது எல்லாருக்கும் காமன். உலகத்துல இருக்க இன்னைக்கு கரோனா, நாளைக்கு என்னவோ, இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு கழிச்சு என்னவோ, இதெல்லாம் காலப்போக்கில் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கக்கூடியது. அது எல்லாருக்குமே காமன், எல்லாருக்குமே அது இருக்கும். ஆனால் பக்தருக்கு அவக்தனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, இந்த உலகத்துல இருக்க இந்த ஆட்சியெல்லாம் ஜோறு மழை கட்டுற மாதிரி, பக்தனுக்கு குரு கிருப்பை அப்படின்ற கொடை, அவக்தனுக்கு குரு கிருப்பைன்ற கொடை கிடையாது. இதுதான் வித்தியாசம். மழையும் மழைதான், மழை ஒரு பக்கம் போகுது. நம்மளுக்கே தெரியும், ஒரு பெரிய கொடை இருக்கு, அதை பிடிச்சி நின்றுட்டு இருக்கோம். அப்படியே நம்ம ஃபுல் ட்ரையா இருக்கோமா, சாதல் அடிக்கிறது, வேஷ்டி கொஞ்சம், புடவை கொஞ்சம் நனையிறது,
இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அப்படியே ஈரமாகுது, இங்க மேல ஒரு 2 டிராப் தொட்டுறது. ஆனா தொப்பலாம் நனைஞ்சு ஜன்னி கிடந்ததெல்லாம் நம்மளுக்கு காணல. அபக்தனுக்கு அது நடக்கும். அவ கர்ம கதிப்படி அவளுக்கு அது நடக்கும். பார்த்துட்டு தானே இருக்கும். வெள்ளம் செல்லாம் பெரிய பணக்காரன் பாக்குறோம், நிறைய பிச்சைக்காரன் பாக்குறோம். இவெல்லாம் என்னவா இருந்தாலும் கர்மகத்தில இப்படி அடைஞ்சவா அவளும் அந்த மாதிரி ஆடிட்டு. ஏன் அபக்தன் தொப்பலாம் நனைஞ்சுன்னா ஜன்னி வந்தது, அடுத்த ஜென்மம் வந்துச்சு. ஆனா பக்தனுக்கு அப்படி கிடையாது. கொஞ்சம் 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 அப்படி கொஞ்சம் நடந்திருக்கோம், நடந்திருக்கோம், இது நடந்திருக்கோம். அது மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் கொஞ்சம் 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 ஒரு சோதனைன்றது வரும், கொஞ்சம் 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 ஒரு வேதனைன்றது ஒன்று வரும். ஏதாவது ஒன்று குட்டி குட்டியா வந்துட்டு இருக்கோம். வந்த உடனே நம்ம நினைச்சுக்கணும், ஆஹா பகவானே என் மேல கொடையை பிடிச்சிட்டு இருக்கே, ஏதோ பெருசா வர வேண்டியது இத்தினோண்டோட வந்து அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறதுக்கு தெரியணும். அந்த மாதிரிதான் இப்ப இருக்கிற பரிஸ்திதியும் எடுத்துக்கணும்ன்றத எடுத்து காட்டுறோம். 7 நாள் மழை பெஞ்ச உடனே இந்திரனுக்கே தோன்றது, ஆஹா என்ன ஒரு முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டோம். இவன் தானே இவன் அமிச்சுதானே நம்மளே வந்தோம், இவன் தானே ஜென்மம் எடுக்க போறான்னு சொல்லியிருந்தான். பிரம்மா சொன்னபடி கேட்டுட்டு நான் ஒழுங்கா ஏதாவது ஒரு அவதாரத்தை எடுத்துட்டு கீழே வந்திருந்தோம்னா பொழைச்சிருப்பேன். இந்த மாதிரி ஒரு பைதிகாத்தனம் பண்ணதே சொல்லி தோணித்து உடனே அந்த மழையை நிறுத்தினான். உடனே அழகா கோவர்தனகிரி கீழே வச்சா கொண்டு வந்து எல்லாரும் கிருஷ்ணனை போட்டினான். அந்த நேரத்துக்கு இந்திரனே கீழே வரான். வந்து பெரிய க்ஷமாபம் கேட்கலாம். ரொம்ப அழகான ஸ்தோத்திரம் அவர் பண்றான் இந்திரன். அந்த ஸ்தோத்திரத்தை கேட்டு பகவானுக்கு அவன் என்ன பண்றான், சுரபியை கூட்டிட்டு வரான். சுரபின்ற பசுவை கூட்டிட்டு வரான். ஐராவதத்துல இருந்து போய் ஜலத்தை எடுத்துட்டு வரான். இன்னைக்கும் கோவர்தனகிரியோட பரிக்கிரமால போனோம் அப்படின்னா கோவிந்த குண்ட் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கும். அந்த இடத்துல பகவானை வச்சு அவனுக்கு ஒரு பட்டாபிஷேகம் பண்ணாலாம். கோக்களுக்கும் கோ மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கும் நீதான் பாலன், நீதான் அவளோட ராஜா. பட்டாபிஷேகம்னாலே ஒரு ராஜ்யம் இருக்கணும் இல்லையா? எந்த ராஜ்யத்தை அவன் பார்த்தான்னா கோ அப்படின்ற ராஜ்யத்தை பார்த்தானா. இந்த இடத்துல ஆச்சாரியால நிறுத்தி அழகா சொல்லுவான், கோவிந்தன் கோபாலன் அப்படின்னு அவன் சொல்றத மாட்டுக்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுன்னு நினைச்சுக்க கூடாது. மாடு மாதிரி இருக்கிறவாட ப்ரொடெக்ட் பண்றான். நம்ம எல்லாம் கோ மாதிரி இருக்கணும். எவ்வளவு கோவம், என்ன அழகா உட்காந்துருக்கேன் நான் மாடுன்னு. கோ மாதிரி என்னவா இருக்கணும்னா, கோ மாதிரி ஒரு 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 பிராணி பார்க்கவே முடியாது. எந்த குழந்தையால அம்மா கிட்ட ஸ்தன்யபானம் பண்ண முடியாதோ, அம்மாவோட ஸ்தன்யத்துக்கு ஈக்குவலண்டா கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பிராணி கோ. அம்மாவுக்கு சமம். கோன்றது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதோட நல்ல விஷயமான பால் அப்படின்றது சொல்றார். இப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரிசர்ச். என்னென்னமோ PhD பண்றாரு, இதெல்லாம் பண்றது இல்ல. அவர் துவாரகையில இருந்து கோவை கூட்டிட்டு வரார், சௌராஷ்டிரத்துல இருந்து கூட்டிட்டு வரார், ஜெகநாதபுரில இருந்து கூட்டிட்டு வரார். ஒரு 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 பசுமாட்டோட டைப்புக்கும் ஒரு 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 மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கும். அவர் சொல்றார், இந்த பர்டிகுலர் பசுக்களோட பாலை குடிச்சுட்டு வந்தா கேன்சரே வராது, இந்த பசுக்களோட இது வந்ததுன்னா கொலஸ்ட்ராலே வராதுன்னு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கா. நான் கூட அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு என்னென்னமோ மகா மட்டமா PhD பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இது PhD பண்ண மாட்டோம். கோபர்கள் பாருங்க, அந்த PhD பண்ணாம அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. யாருக்கு அறிவு இருக்கு? அறிவுன்றது ஆயிரங்களா நம்மளா இல்லையா? என்னென்னமோ டைட்டில் வச்சுட்டு இருக்கோம், எங்கெல்லாமோ அனுப்புறோம் நம்ம பசங்களை, இங்க போய் படி அங்க போய் படிக்கிறோம். என்ன பிரயோஜனம்? பிரயோஜனம் இதுதான் தெரியல நம்மளுக்கு. அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறவளுக்கு அந்த மாதிரி தன்னோட முக்கியமான பிரயோஜனமான பாலால இவ்வளவு நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியவோ, தன்னோட பிரயோஜனம் இல்லாத சாணியினாலையும் கோவோட ஒரு மூத்திரத்தினாலையும் கூட மெடிசினல் வேல்யூ கொடுத்துருவோம். அவ இருக்கிற வரைக்கும் ரட்சணம். அவ இருக்கிற இடத்துல எந்த புழு பூச்சி வராது. அவளோட சாணியை கழிச்சா எந்த புழு பூச்சியும் வராது. அவ்வளோ ஆரோக்கியம் இருக்கும். எந்த கிருமிகளும் நாசமாகும். ஏன்னா நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்க வேக்சின் எந்த கிருமிகளும் நாசமாகும். அதே மாதிரி அவ போனப்புறமும் அவளோட எல்லா வஸ்துக்களும் நம்மளுக்கு பயன்படுற மாதிரி தான் வச்சிருக்கா. அதனால நம்மளும் கோ மாதிரி இருக்கணும். நம்ம இருக்கிறச்சே எல்லாருக்கும் பயன்படணும். நம்ம கிட்ட இருந்து வர ஒரு ஒரு திரவியமும் எல்லாருக்கும் பயன்படும். நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து சேர்த்து வச்சுக்கிறோம், எல்லாருக்கும் பயன்படணும். கோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த கிருஷ்ணனோட ஒரு சித்திரத்திலையும் பார்க்கலாம். ஏன்னா அதுக்கு ஈகோவே கிடையாது. அவனை மட்டுமே ரட்சணம் நம்ம இருக்கிறது இல்லை. எப்போது பயம் தான், கிருஷ்ணராமா கோவிந்தா கிருஷ்ணராமா கோவிந்தாலும் எப்பவுமே எந்த எந்த சித்திரம் வேணா நம்ம பார்த்துக்கோங்க. கோபாலனா அவன் இருக்கக்கூடிய சித்திரத்தை அந்த கோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்ம மனசை ஆகிக்கணும்.
வாழ சொல்லு வழி அப்படிலாம் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறவாளுக்கு இவன் நாயகன்றதுனால இவனுக்கு கோவிந்தன் பேரு. அவ அப்படி இருக்கிறவாள இவன் ரட்சணம் பண்ணுவான்றதுனால கோபாலன் பேரு. அந்த சாம்ராஜ்யத்துக்கு பட்டம் கட்டினானா. அதனால மதுரானுக்கு பின்னாடி மதுராணி ராஜாவா போறேன்னு கேட்பறா, துவாரகால போய் ஆள போறேன்னு கேட்பறா. இந்த பட்டாபிஷேகம் தான் அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்றதுனால கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தி. இந்த கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சு பகவான் அடுத்தது சில சில சின்ன சின்ன லீலைகள் எல்லாம் பண்ணிட்டே வரான். பண்ணிட்டே வந்து கடைசியில அவனுக்கு வந்து ஒரு ஆத்மா எப்படி தங்கிட்ட இருக்கணும்னு உலகத்துக்கு காட்டணும்னு தோணி போயிடுது. ராசலீலைய கண்ணா பின்னால் விமர்சனம் பண்றவான் நிறைய பேர். நிறைய ஆச்சாரியெல்லாம் சொல்றான், ராசலீலை புரியலன்னா தயவு செஞ்சு கை கூப்பிட்டு போயிடு. அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது எனக்கு ராசலீலையோட 2 சப்தம் ஜெயதி தேகிகம்னு யாரோ பாடிட்டு இருப்பா. ராத்திரி 12:45 திவ்யநாமத்துல அந்த பக்கமா நீ நைட் டியூட்டி முடிச்சுட்டு போச்சே உன் காதல விழுந்துதான் உனக்கு அடுத்த வருஷம் அது புரியறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு கை கூப்பிட்டு போயிட்டு கண்ணா பண்ணா விமர்சனம் பண்ணி அதை பத்தி எதையும் நினைச்சுக்காதன்றது அபக்த அழுக்கு. பக்த அழுக்கு இன்னுமே ஜாக்கிரதைப்பட்டாரு. போய் அதனோட அர்த்தத்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சுன்னு கைத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ராச பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லிட்டு 5 அத்தியாயத்துல ராசலீலையை விவரணம் பண்ணார் சுக்கர். ஜீவன் முக்தர். சுக்கரை பத்தி சொல்றச்சே முன்னாடி இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான். சுக்கரை பத்தி சொல்றச்சே அவர் எப்பேற்பட்ட ஜீவன் முக்தர்னு வர்ணிச்சுட்டு வச்சு வியாசரும் சுக்கரமா போயிட்டு இருக்கா. அதுக்கு நிறைய தேவதாஸ்திரிகள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஒரு குளத்துல முதல்ல சுக்கர் போறார். அந்த தேவதாஸ்திரிகள்லாம் தன்னோட ஸ்நானத்தை நிறுத்தல. அவ பாட்டுக்கு சாதாரணமா போயிட்டு இருக்கா, கூச்சுட்டே இருக்கா. வியாசர் வரார். தன்னோட ஆடைகள்லாம் சரிப்படுத்திட்டான். உடனே வியாசர் நின்று கேட்டார் அவர்கிட்ட, ஏமா என் பையன் கிஷோர் வயசு 16 வயசு திகம்பரமா போயிட்டு இருக்கான், அவன் போச்சு நீங்க அப்படியே சாதாரணமா இருக்கீங்க. நான் ஒருத்தன் முனிவர் ரிஷினே பேரு, தேவ ரிஷின்னு பேரு, 60 வயசு அந்த எனக்கு நான் போச்ச ஆடையை சரிப்படுத்திட்டேன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவ சொன்னானா, ஸ்திரீ புருஷ பேதம்னு உங்களுக்கு ஒன்று தெரியறது பாருங்க. நீங்க நின்றுட்டு கேட்டு அவர் ஸ்திரீ புருஷ பேதம்னு தெரியாம அவர் பாட்டுக்கு நேரா போனாரு. அதுதான் வித்தியாசம். அழகா சொல்லுவார், சுகரோட ஏற்றத்தை காமிக்கிறதுக்காக இந்த கதை. வியாசரை தாழ்வுபடுத்துறதுக்காக. வியாசரை யாராவது போய் நின்று கேட்டுப்பாளா, நீங்க இந்த மாதிரி சொல்லிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சுகரோட ஏற்றம் தெரியணுன்றதுக்காக அப்பேற்பட்ட ஜீவன் முக்தர் இங்க உட்காந்து இவன் வெண்ணையை திருடினான், பானையை உடைச்சான், கோவர்தனத்தை பிடிச்சான், காட்டு தீய குடிச்சான், காளியன் மேல நர்த்தனம் ஆடினான் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டே வருவாரா? அப்பேற்பட்டவர் ஒரு ராசலீலையை எடுத்து வைப்பாரா? நம்ம கேட்டுக்கணும். நம்மளே ராசலீலையோட மகிமை என்னன்னு கேட்டுக்கணும். என்னோட குருநாதர் முன்னாடி சொல்லுவார், சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கிருஷ்ணலீலையோ பகவத்கீதையோ புரியலன்னா உடனே கை கூப்பிடணும். உடனே நம்மளுக்கு தெரியணும், இப்பேற்பட்ட ஒரு மட்டமான சித்தத்தை வச்சுட்டு இருக்கேங்க. வாலியை வந்து மரத்து பின்னாடி இருந்து ராமன் அடிச்சது தப்புன்னு எவனோ ஒருத்தன் விதண்டாவாதம் பண்ணிட்டு அந்த விதண்டாவாத காதை கேட்டு பொத்திக்கலையே நான் கேட்டுக்கணும் நம்மள. ஏன்னா அந்த தத்துவம் அவனுக்கு புரியல, அவனுக்கு மட்டும் தான் புரியல, நம்மளுக்கு தான் புரியல. அது மாதிரி ராசலீலையை வந்து யாராவது ஏதாவது விமர்சனம் பண்றான், காதை பொத்திட்டு போயிட்டு இருக்கணும். அவனை கண்டனம் பண்ண முடியலன்னா கண்டனம் பண்ணிட்டு அப்படின்னா இங்க அழகா வந்து அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியல. அதான் எனக்கும் புரியல, இவனுக்கும் புரியல, எங்க 2 பேரும் சேர்த்து புரியவே அப்படின்னு கைப்பிடிச்சு விட்டுட்டு போனோம். அது இல்லாம உட்காந்து கண்ணா விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. 2வது யோசிச்சு பார்த்துக்கணும். சுத்தர் மெனக்கட்டுன்னு சொல்றார். மெனக்கட்டுன்னு சொல்றார். 6 வயசு ஆரம்பிச்சு 7 வயசு ஆரம்பிச்சு கோவர்தன லீலை பண்ணா கிட்டத்தட்ட அதுல இருந்து 1 வருஷத்துக்குள்ள ராசலீலை நடக்குது அப்படின்னா அப்ப எந்த வயசு இருக்கும் கிருஷ்ணனுக்கு? 7 வயசு 8 வயசு இருக்கும். 7 வயசு 8 வயசுல காமம் இருக்குமா? மனுஷனுக்கே கிடையாது, தெய்வத்துக்கு விட்டுருந்தோம். அங்க என்ன இருக்குன்னா பிரேம. முன்னாடி ஒரு சத்சங்கத்துல சொல்லிட்டோம், பெங்காலில வரும் இது, ஆத்மேந்திர பிரீத்தி வாச்சா தாரே பலி காமா, கிருஷ்ணேந்திர பிரீத்தி இச்சா தாரே பிரேம ராமா அப்படின்னு. நம்மளோட இந்திரியங்களை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒரு டான்ஸ் ஆடினோம், ஒரு தட்டிபால் சாப்பிட்டோம், ஒரு ஜாகிரி சாப்பிட்டோம், குதிச்சோம், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணோம். நம்மளோட இந்திரியங்களை பிரீத்தி பண்ணணும்ன்றதுக்காக பண்ணால் அது பேர் காமம். கிருஷ்ணனோட இச்சைக்காக நான் இதை பண்றேன் அப்படின்னா அது பேர் பிரேம. இது பிரேமமயமான ஒரு உபாக்கியம். இந்த பிரேமமயமான ஒரு
உபாக்கியானத்துல காமமே இல்லாத பிரம்மம் இதை பண்ணிட்டு இருக்கு, காமமே இல்லாத சுகர் இதை சொல்லிட்டு இருக்கார். அதுல காமத்தை நுழைச்சோம் அப்படின்னா அதோட ஒரு மோசம் எதுவுமே கிடையாது. அதை நினைச்சுட்டு இந்த லீலையை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு பக்குவம் பண்ணுவோம். அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சர்வ லேசில் வந்துடாது. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளே அதை ரொம்ப மறைச்சு வச்சாங்க. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் சொன்னார். சொல்லுவார் பிரேமையில அழகா, மேடைக்கு மேல தத்துவத்தை வச்சாரா, மேடைக்கு கீழே இப்படி ராதையை வச்சுக்கிறான். ராசபத்தியாரத்துக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, ஆனா அவரோட மனசு எப்படி இருக்கு பாருங்க. ரசானந்தோ ராதா சரசமபு ஆலிங்கன சுகா ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பவத்துமே அப்படின்ற யாரெல்லாம் அவர் கேட்டு வராரோ, என்ன சுவாமி இது அப்படின்னா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, இந்த ஜீவன் இந்த இது மாயை, இதை பத்தி பிடிச்சிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் உபதேசம். தனக்கோ அப்படின்னா சொல்ற ரசானந்தோ ராதா சரசவபு, ராதையோட சரசம் பண்ணாலே அந்த சரசம் பண்ண ஜெகநாத சுவாமி நயன பதகாமி பவத்து பேசுறாரு. அவனோட அந்த பாதாரவந்தம், ராதையோட பாதாரவந்தம், ஏன் அங்க என்ன இருக்குன்னா ஆத்மானுபவம் இருந்துச்சு. ராசலி வேண்டது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய லெசன். கதை என்ன, இவன் வேணுகாலம் பண்ணா ராத்திரி வசந்த ருத்துல யமுனா நதி தீரத்துல நடுராத்திரி எல்லாரும் போட்டதை போட்டபடி ஓடி வந்தா. இதான கதை. உடனே கேட்டுப்போம், எல்லாம் அநியாயம், இவன் புருஷன் அவள்லாம் ஸ்திரீ, நடுராத்திரி வேணுகாலம் பண்ணானா அவன் ஓடி வந்தானா. ரெண்டாவது கம்ப்ளைண்ட், எல்லாம் போட்டது போட்டபடி ஓடி வந்தான். ஆத்துக்காரருக்கு ஹார்லிக்ஸ் ஆத்து கொடுத்துட்டே தான் போட்டு ஓடி வந்தான். அங்கிருந்து குழந்தைக்கு பாலை காய்ச்சிட்டு இருந்தா, அடுப்பு எரிஞ்சுட்டு இருக்கு, கேஸ்லாம் வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, ஓடி போயிட்டேன். மாமியாருக்கு காலை பிடிச்சி விட்டுட்டே இருந்தா தள்ளி விட்டு ஓடி போயிட்டேன். இப்படிதான் கதை சொல்றாரு இல்லையா? அங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னா, வந்தவா யாருன்னா 6 வயசு பொண்ணுல இருந்து 60 வயசு கிழமை வரைக்கும் வந்தாங்க. க்ஷமிக்கணும், 90 வயசு கிழமை வரைக்கும். அப்படி 60 வயசுல கண்டுபிடிக்கூடாது, கிழமைன்னு சொல்லிட்டு 90 வயசு கிழமை வரைக்கும் எல்லாரும் ஓடி வந்தாலும் அது அங்க இருக்கிறது என்ன ஆகும்? 90 வயசு கிழமைக்கு வந்து இவனோட உட்காந்து ராசலியில் வரலாம் ஆசையா? அங்க இருக்கிறது ஆத்மானுபவமே தவிர தேகானுபவம் கிடையாது. எங்க அந்த மாதிரி அவன் எந்த இடத்துல ஹார்லிக்ஸ கவால்னு போட்டாலோ, இதுதான் சத்தியம். பைதவே இப்ப சொல்றதுதான் சத்தியம். அந்த இடத்துல ஹார்லிக்ஸ அப்படியே குடிச்சிருந்தான் கிருஷ்ணன். அந்த கோபி ஆனா மாத்தி கொடுத்தான். எந்த மாமியாருக்கு காலை பிடிச்சு விட்டு இருந்தாலோ தள்ளல, அந்த இடத்துல அந்த கோபி நீங்கினா கிருஷ்ணன் வந்தான். அந்த கோபியா எந்த கோபியா இருந்தாலும் அதே ரூபத்தோட ஒரு வீட்டிலையும் என்ன காரியங்கள் தடப்பட்டதோ அந்த காரியங்களை கிருஷ்ணனே அந்த கோபியா மாறி பண்றான். மாறி பண்ணி இந்த இடத்துல அவளுக்கு என்ன கொடுக்கிறான் அப்படின்னா, இவா யாருக்கும் இனிமேல் தாங்க இந்த தேகம், தாங்க இந்த இஷ்டமித்திர பந்துக்கள், இந்த சரீரத்தோட விதை எதுவுமே தெரியாது. அங்க பரமாத்மா கூப்பிட்டான், இந்த ஜீவாத்மா ஓடி போனோம். அந்த நிலைமையில நம்மளை வச்சுக்கணும். நம்ம முன்னாடியே கேட்டிருந்தோம், இன்னைக்கு இந்த க்ஷணம் அம்பாள் இருக்கா எங்க, கிருஷ்ணன் நேரம் வரா, வாடா உனக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு மோட்சத்துக்கு கூட்டிட்டு போடணும், எல்லாம் எழுதி ஓடி போடுவா. சுவாமி ஒரு வாரம் டைம் கொடுக்குறேன், ஒரு வருஷம் என்னோட பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா யாராவது ரெடியா? பரமாத்மா எப்ப கூப்பிடுறானோ, இந்த பரமாத்மாக்கும் இந்த ஜீவாத்மாக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் தான் நித்திய சம்பந்தம். அவள் இருக்கிற உறவு மட்டும்தான் உறவு, பாக்கி எந்த உறவும் உறவே நமக்கு இங்க ஒழிக்க ஒழியாதுன்னு சொன்ன உறவு இது. அவன் கூப்பிட்டா ஓடி போயிடும். அவன் இங்க இருந்து அங்க கூப்பிட்டாலும் ஓடி போனோம். அவன் சொல்லுவான், ஓ பாகவத சேவை பண்ணுவான், ஓடி போனோம். போய் சத்சங்கத்துல இருந்தோம், ஓடி போனோம். பொருண்டா முடிச்சுன்னு வாங்குவான், ஓடி போனோம். வாடகை வைகுந்தத்துக்கு நான் அவனை நித்தியசூரி ஆக்குறேன், ஏன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நான் அவனை பெரிய குரு ஆகணும் அப்படின்னு ஓடி போனோம். அப்படி இருந்தாலும் அதை காட்டுறதுதான் அந்த நீதியை தவிர உடனே போட்டதெல்லாம் போட்டபடி ஓடி போறான்னு கிடையாது. அந்த மாதிரி அழகா ஓடி வரா கிருஷ்ணனோட ராத்திரி ஃபுல்லா ராசன் இல்லை அப்படின்னு பண்றது என்னன்னா, சரீரம்ன்ற பிரஜையே இல்லாம இருந்தாலும் அதுலயும் அவளுக்கு ஒரு சின்ன அகங்காரம் வந்துருக்கு. கிருஷ்ணன் கூப்பிட்டு நான் வந்தேன் பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கிருஷ்ணன் அந்த ஒரு சின்ன அகங்காரம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காகவும் கோபியர்களோட பாவங்கள் நம்மளுக்கு புரியணுன்றதுக்காகவும் அங்கேயே அந்தர்தானமாக பகவான் அந்தர்தானமானா நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம், அப்படி போச்சு பகவான் இந்த மாதிரி பண்ணா ஏதோ ஒன்று
வரனா இப்படி பார்ப்போம், அவனை திட்ட ஆரம்பிச்சுவோம். நேரா வந்தான் என்னோ ஏதோ பண்ண போறான்னு நினைச்சுன்னா காணாம போயிட்டான் அப்படின்னு ஏங்கரா அழறா, அவன் நயமா ஆயிடும். ஒரு கோபி கிருஷ்ணன் இப்படிதான் நடந்து வருவான் அப்படின்னு நடந்து வராளாம். ஒரு கோபி அவன் இப்படிதான் தன்னோட தலை சிக்கை இது பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண மாதிரி பண்றாளாம். இன்னொரு கோபி அவன் கையை இப்படிதான் பிடிக்கிறாளாம். இன்னொரு கோபி இப்படிதான் ஆலிங்கனம் பண்ணிப்பான். ஒருத்தர் பண்றா. கிருஷ்ணன் 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 இப்படி பண்ணுவான், கிருஷ்ணன் இப்படி பண்ணுவான், கிருஷ்ணன் இப்படி பண்ணுவான், கிருஷ்ணன் இப்படி இருப்பான், கிருஷ்ணன் அதை சொல்லுவான், கிருஷ்ணன் அதை பேசுவான், கிருஷ்ணன் இப்படி பார்ப்பான். கிருஷ்ணன் 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 மயமாயிட்டானா தங்களோட சரீரம்ன்ற பிரக்னை ஏற்கனவே இல்லை, இப்ப இன்னும் சுத்தமா போயிட்டான். அதை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணன் நினைப்பான். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, அந்தர்தானமாதுன்றது ஒரு லீல. அந்த பக்தியிலையும் ஒரு அபிமானம் வரக்கூடும். இன்ஃபேக்ட் என்னோட குருநாதர் சொல்றார், பக்தியில தான் முதல்ல அபிமானம் வரும், பக்தியில தான் அகங்காரம் வரும். இங்கதான் உட்காந்துருக்கான் விச்சு, எனக்கும் விச்சுக்கும் ராமதாஸ் மகாராஜுக்கு என்ன தோணித்தோ தெரியாது. ஒரு தடவை இல்ல 2 தடவை எங்களை கூப்பிட்டு 1.5 மணி நேரம் பிரத்யேகமா எங்க 2 பேருக்கு லெசன் எடுத்திருக்காரு ராமதாஸ் மகாராஜ். என்ன லெசன் எடுத்திருக்காரு? பிரத்யேகமா வர யாரு கிடையாது, மெனக்கட்டு கூப்பிட்டு லெசன் எடுத்திருக்காரு 2 பேருக்கும். கோவிந்தபுரத்துல ஒரு தடவை, ஆலங்குடியில ஒரு தடவை. என்ன லெசன் எடுத்தாரு அப்படின்னா, பக்தி வரும்பா, அதே பெரிய கடாட்சம் சொல்லிட்டாரு. அவர் வாயிலிருந்து பக்தி வராம எப்படி போகும்? பக்தி வரும்பா, உடனே அகங்காரம் வரும். அந்த அகங்காரத்தினால என்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும், அந்த அகங்காரத்தை நீக்கி தெரிஞ்சுட்டு எங்களுக்கு லட்சணம் அவருக்கு ஏற்கனவே. அதனால அவர் முன்னாடியே சொல்லிட்டு போயிட்டார், வந்து தயவு செஞ்சு ஜாகிரதையா இருக்கு. அந்த மாதிரி பக்தி வந்ததுன்னா அகங்காரம் உடனே வரும்ன்றது தெரிவிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை பண்றான். அகங்காரம் போயிடுது, கிருஷ்ணமயமாயிட்டான். உடனே அங்கிருந்து கிருஷ்ணன் வரான். ரொம்ப அழகா ஒரே கிருஷ்ணனே பல கிருஷ்ணரா ஆறா. ஒரு கோபிக்கு 2 கோபிக்கு நடுவுல ஒரு கிருஷ்ணன், 2 கிருஷ்ணனுக்கு நடுவுல ஒரு கோபி, இப்படி ஒரு நடனம் ஒன்று பண்றான். அதுக்குதான் ராசலீலைன்னு பேர். அந்த ராசலீலையோட தாத்பரியம் என்னன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், அவனோட பாவம் என்னன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி புரிஞ்சுட்டால் அந்த கிருஷ்ணன் நம்மளுக்கு இன்னைக்கும் நேர்ல வந்து அந்த ராசலீலை பண்ணி காமிச்சுட்டு இருக்கான். இதை நம்பணும். தினப்படி எல்லாரும் ஆச்சாராலே என்ன சொல்றாங்க, காத்தால எழுந்துக்கோ, கஜேந்திரன் நினைச்சுக்கிறியோ இல்லையோ, கஜேந்திர மோட்சத்தை நினைச்சுக்கிறியோ இல்லையோ, எப்ப வேணாலும் இதை நினைச்சுக்கோ. என்ன நினைச்சுக்கோ அப்படின்னா இதான் சத்தியம். அனந்த கோடி பிரம்மாண்டங்கள் இருக்கு. அந்த அனந்த கோடி பிரம்மாண்டங்கள்ல கிருஷ்ண லீலைன்றது நடந்துட்டே இருக்கு. இந்த இந்த அண்டத்துல நடக்கல, இந்த உலகத்துல நடக்கலன்னா இன்னொரு அண்டத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு. வேற எந்தெந்த அண்டத்துல நடந்துட்டு இருக்கு, எங்கெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோ அதெல்லாம் சேர்ந்து பாவனா மண்டலம்ன்ற ஒரு மண்டலத்துல இன்னைக்கும் இருக்கு. யார் அதை ரொம்ப சுத்த மனசோட ஸ்மரிச்சுக்கிறாளோ அவளுக்கு இன்னைக்கும் அந்த லீலைகளை பண்ணி காமிக்கலாம்னு சொல்றார். வரகூர் நாராயண தீர்த்தத்துக்கு அப்படிதான் பண்ணி காமிச்சார். கிருஷ்ணலீலா தரங்களை பாடினார். பூந்தானத்துக்கு அப்படிதான் பண்ணி காமிச்சார். பட்டத்திரிக்கு அப்படிதான் பண்ணி காமிச்சார். சமீப காலத்துல நரசிம்ம மேத்தான்னு சொல்லிட்டு ஜூனாகர் பக்கத்துல இருக்காரு குஜராத்ல, அவருக்கு அப்படிதான் பண்ணி காமிச்சார். பிரேமியனார் அப்படிதான் பண்ணி, எல்லா எப்பேற்பட்ட மக்கள் இன்னைக்கும் நீங்க பிருந்தாவனம் போகும், இன்னைக்கும் சொல்லுவா 10 வருஷம் முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு பெரியவர் இருந்தார், யார் கூடயும் பேச மாட்டார், லாலா லீலி லாலா லீலின்னு பேசுவார். லாலானா கிருஷ்ணன், லீலினா ராதை, லாலா லீலி லாலா லீலின்னு பேசுவார். அந்த மண்டபத்துக்கு மேல இந்த விருட்சத்துக்கு கீழே கிருஷ்ணன் இவருக்கு ராசலீலை பண்ணி காமிச்சா. அதை பார்த்துட்டே அவரோட ஆத்மா அந்தர்தானம் ஆச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய லீலைகள் இன்னைக்கும் இருக்கு. சோ எல்லாரும் என்ன சொல்றா, தயவு செஞ்சு நினைச்சுக்கோங்க, அந்த கிருஷ்ண லீலை என்னைக்கும் எனக்கும் லபிக்க கூடுன்னு நினைச்சுக்கணுமா. அது மட்டும் இல்ல, எத்த பக்தா காயந்தி தத்த திஷ்டாமின்னு சொன்னா, எங்கெல்லாம் அஷ்டபதி ஒரு பதம் பாடப்படுறதோ, ஒரு பதி பாடப்படுறதோ, ஒரு சர்க்கம் பாடப்படுறதோ, அங்க ராதா கிருஷ்ணன் அந்த க்ஷணம் ஆகட்டும் ஆகிறாள். ஒரு கார்ல ஏறிண்டு அஷ்டபதி போடுறோம் அப்படின்னாலும் ஒரு க்ஷணம் நிறுத்திட்டு மனசு நினைச்சுக்கோங்க, ராதா கிருஷ்ணர் அங்க இருக்கா. எங்க நாம சங்கீர்த்தனம் நடக்கிறதோ அங்க ராதா கிருஷ்ணர் இருக்கா. எங்க பாகவதம் இருக்கோ அங்க ராதா கிருஷ்ணர் இருக்கா. இத புக்குன்னு பார்த்தா புக்கு, கிருஷ்ணன்னு பார்த்தா கிருஷ்ணன், ராதைன்னு பார்த்தா ராதை. இந்த இடத்த எல்லாத்துலயும் இருக்கான்னு நம்மளுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா, இந்த லீலையை புரிஞ்சுட்டு இதோட அனுபவத்தை தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா உடனே நம்மளுக்கு கிருஷ்ணனையும் ராதையும் எல்லா இடத்துலயும் நினைக்க தோணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு பேர்பட்டமான ஒரு லீலை. இந்த லீலையை என்னைக்கும் சொல்லி மாடாதுன்றதுனால நம்ம லேசா பார்த்துட்டு முன்னாடி போலாம். இன்னும் 2-3 லீலைகள் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு அவகாசம் இருக்கு. இதெல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கிறச்சு அங்கிருந்து காலச்சக்கரத்துக்கு ஒரு புத்தி தொலைப்படுத்து. இந்த மாதிரி ஜாலியா லீலை பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா என்னைக்குதான் என்னோட அவதாரம் காண முடியாது, நான் என்னைக்குதான் மேல போகணும். அவனுக்கு அவனோட வேலையை கவனிச்சாரணும். உடனே ஞாபகப்படுத்தினான் கம்சனுக்கு,
கம்சனுக்கு தோன்றது, கண்டுபிடிச்சிட்டா வசுதேவருக்கு பிறந்த குழந்தை இங்கதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டா. அக்ரூரர் அனுப்புறா. அக்ரூரர் நேரா வரார். அக்ரூரர் பரம பக்தர். கிருஷ்ணனை போய் கூட்டின்னு வா. கம்சன் சொல்றான், கிருஷ்ணனை போய் கூட்டின்னு வா, நான் அவனை வதம் பண்ணணும்னு உடனே ரெடியா கிளம்பிட்டான். என்ன ஒரு மோசமான ஆளா இருக்கணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணனோட மகிமை தெரியும் அவருக்கு, இவனோட கதை முடிய போகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு. மற்றபடி கிருஷ்ணனை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. அப்ப கிருஷ்ணன் வந்து நந்தகிராமத்துல இருந்தான். இன்னைக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா அக்ரூரர் வந்த மார்க்கம்னு ஒரு ரோட தாக்குவோம். அதாவது லோட்டாங்கனி பண்ணிட்டே வந்தான், அங்கப்பிரஷ்டம் பண்ணிட்டே வந்தான். கிருஷ்ணனோட பாத தூடி பட்டுதுன்னு உடனே அந்த இடத்துல அக்ரூரே அபிமந்தனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா அப்படி அங்கப்பிரஷ்டம் பண்ணிட்டே வந்தா. கிருஷ்ணனை பார்க்கறார். நந்தகோபன் கிட்ட யசோதா கிட்ட சொல்றா. நந்தகோபனும் யசோதாவும் சரின்னு சொல்றோம், நாங்க வரோம், இவனை அமுச்சு வச்சுடுறோம் அப்படின்னு சொல்றா. யசோதைக்கு மனசே ஆகல. அம்மாவை ஆசுவாசப்படுத்துறா, கவலைப்படாதமா, தைரியமா இரு, அது போனா வந்தானே இருப்பேன், போனம் தான் வரவே இல்லை. கோபியர்கள்லாம் வரா. கோபியர்கள் கிட்ட எல்லாம் சொல்றா, ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க, இதை போய் கம்ச மாமா மாரியெல்லாம் முடிச்சு ஓடி வந்துடுறேன்ற போனவன் தான். ஆனா அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரிஞ்சுட்டு ஏற்கனவே அக்ரூர் அடுத்த நாள் மதத்தில் இவர் ஏற்றி வந்தார வைக்கிறார். பலராமன் கிளம்புறார். எல்லாரும் அவனை பார்த்து இவருக்கு யார் அக்ரூரன்னு பேர் வச்சாங்க, இவருக்கு குரூரன்னு பேர் வச்சிருக்கணும், இப்படி குரூரமா இவங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கூட்டின்னு போறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் ஏன் விட்டா அப்படின்னா, கிருஷ்ணன் வெளியில இருந்து தான் நீங்கிறான், மனசுல இருந்து நீங்க. கிருஷ்ணன் எப்பவுமே பிருந்தாவனத்தை நான் பின்னாடி அனுப்ப போறேன். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை பார்த்தோம். பின்னாடி அனுப்ப போறார். மதுரா வந்துடுறார். பின்னாடி உத்தவன் கிட்ட போய் என்னோட கோபியர்களை போய் பார்த்துட்டு வா, எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு அனுப்புறான். உத்தவன் அங்கிருந்து வரான். உத்தவன் வந்தவொடனே கோபியர்கள்லாம் கிட்ட பார்த்துட்டு கிருஷ்ணன் அமிச்சுதான் வரான். கிருஷ்ணன் இப்பதான் மதுரையிலிருந்து அமிச்சிருக்கான். பிருந்தாவனம் வரான். கோபியர்களை பார்க்கறான். கோபியர்களோட பக்தியை பார்க்கறான். எத்தாயத்தே அரவிந்த லோச்சன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எதை பண்ணான், கிணத்துல இருந்து தண்ணி அரைச்சா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நினைக்கிறான். மாட்டுல இருந்து பால் கறந்தா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கறக்கிறான். தயிர் கலந்துட்டு இருந்தா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிடைக்கிறான். என்னத்த பண்ணாலும் கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. உத்தவன் சொல்றானா, பிருந்தாவனத்துலதான் கிருஷ்ணன் இருக்கான், மதுரையில கிருஷ்ணன் இல்லை. அங்கிருந்தா வந்திருக்கான். கிருஷ்ணன் அஞ்சுதான் வந்தான். கிருஷ்ணன் மதுரையில இல்லை, பிருந்தாவனத்துல தான் இருக்கான்னு பின்னாடி சொல்ல போறான். அதனால கிருஷ்ணன் பிருந்தாவனத்துல இருந்து கிளம்பி போறான் அப்படின்னா 14 வயசு இந்த லீலைகள்லாம் போரும். ஏன்னா இந்த 14 வயசுல இவன் பண்ண பிருந்தாவன லீலையே பின்னாடியே அவளுக்கு பின்னாடி சொல்ல போற பாகவதம் சொல்ல போற அவனோட கதையை அவனோட கஷ்டம் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு 14 வயசுல இவன் பண்ண லீலை சொல்றதுக்கு இவனுக்கு டைம் இல்லை. அதுக்கே திக்கு முக்காடி போயிடுறான். இன்னும் இவன் பாட்டுக்கு 70 வயசுல லீலை பண்ணிட்டு இருந்தா பாகவதம் சப்தாமேனி கூடியது வருஷமெல்லாம் பாகவதம் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியதான். முன்னாடி தெரிஞ்சுட்டு 14 வயசுல லீலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு வரான். நேரா கம்சன் என்ன பண்ணிருந்தான்னு தெரியும். கம்சன் அங்க 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 நிறுத்துறான். எல்லா இடத்துலயும் ஒரு இடத்துல ஒரு குவலையா பீடம் அப்படின்ற ஒரு யானையை நிறுத்துறான். அதை முடிக்கிறான். மல்லு பொங்கல் அனுப்புறான். அவளை முடிக்கிறான். எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ஒரு ஆபத்தை விளைவிக்கிறான். அவன் எல்லாரையும் முடிக்கிறான். ஒரு பெரிய ஒரு ஆடுகளம் இருக்கு. அந்த ஆடுகளத்துல உயரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கான் கம்சன். கிருஷ்ணனும் பலராமனும் வரா. அவன் கேட்டாப்ப நிறைய மல்லர்கள் அனுப்புறான். எல்லாரும் ஒரு க்ஷணத்துல முடிக்கிறான். இவ்வளவு நாள் அட்டூழியம் பண்ணிட்டு இருந்த கம்ச மாமாவை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அழிச்சிருக்கணும். 71 சதுரயுகம் ஆண்டுன்றத இரண்டே கஷ்டப்பவே ஒரு க்ஷணத்தை பிரிச்சு போட்டோம். நேரா ஏறான். கம்ச மாமாவோட முடிய பிடிக்கிறான். தர தர தரத்துல இழுத்துன்னு வரான். அவரோட மார்ல உட்கார்றான். ஒரே குத்து விட்டான். கம்சனோட ஆயுஷ் முடிச்சுட்டு. ஆனால் கம்சனுக்கு மோட்சம் கிடைச்சது. பீஷ்மருக்கு எப்படி மோட்சம் கிடைச்சதோ அவருக்கு மோட்சம் கிடைச்சது. பகவான் சங்கு சக்கரத்தோட அவனுக்கு காட்சி கொடுத்தான். ஏன், இவன் ஸ்பர்ஷம் பட்டாலே போதும், இவனை பார்த்தாலே போறோம், அவெல்லாம் பாகவதாளாயிடுவான்னு சொல்லிட்டு கம்சனோட வதம் முடிஞ்ச உடனே அவன் அம்மா அப்பா எல்லாரையும் அவன் ரிலீஸ் பண்ணி மேல கொண்டு வரான். பலவிதமான லீலைகள் தான் பண்றான். அதுல 2 லீலை முக்கியமான லீலை. கடைசியில நம்ம ருக்மிணி கல்யாணத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லீலை ஜராசந்தனோட இவனுக்கு ஜன்ம பதம். ஜராசந்தன் கம்சனோட மாமனார். கம்சனை இவன் வந்து வதம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னாலும் ஜராசந்தன் உடனே படை எடுத்துட்டு வரான். ஒரு அக்ஷோமணி படை. கிருஷ்ணர் பலராமர் தாங்க 2 பேர் மட்டுமே போறான். ஒரு க்ஷணத்துல துவம்சம் பண்ணிடுறார். ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சு போன மாதிரி கம்சனை வதம் ஜராசந்தனை வதம் பண்ண வேண்டியதானே. கிருஷ்ணன் பலராமன் கிட்ட சொல்றான், வதம் பண்ணாத அண்ணா, வதம் பண்ணாத, வதம் பண்ணாத, விட்டுடு. ஜராசந்தன் பெருவீரன். அதனால இவா 2 பேரும் தோத்து போன மாதிரி ஓடி போறான் போர்க்களத்துல. பலராமனுக்கு ஒன்றும் புரியல, என்னடா இந்த மாதிரி பண்றான் அப்படின்னா. சரி பார்க்கலாம். ஜராசந்தன் மறுபடியும் போறான்.
ஒரு அக்ஷோடைய படை எடுத்துட்டு வரான். மறுபடியும் பாட்டி சண்டை கிடுகிடுன்னு ஒரு அக்ஷோடைய படையை முடிச்சுடுறா. கிருஷ்ணன் சொல்றான் பலராமன் கிட்ட, வாவா தோத்து போற மாதிரி ஓடி போயிடுறா. அடுத்த தடவை இதே மாதிரியாது, அடுத்த தடவை இதே 5-6 தடவை. ஆனா பலராமனுக்கு கொஞ்சம் பொறுமை போயிடுதுங்க. நீங்க என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்க மனசுல, எதுக்காக அண்ணா அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இவெல்லாம் இந்த பக்தர்களா? பக்தர்கள் எங்க இருந்தாலும் நாங்க தேடி 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 நான் போவோம். நம்மளோட அவதாரத்தோட முழு நோக்கம் என்ன? பூமி குறைத்து இருப்பான், பூமி மேல இருக்கிற பாரம் போகணும். இந்த ஜராசந்தனா உலகத்துல அமெரிக்கால, ஆப்பிரிக்கால, அண்டார்டிகால, ஐஸ்லாண்ட்ல எங்க இருந்தாலும் எல்லா துஷ்டர்களையும் பொறுக்கி எடுத்துட்டு தன்னோட ஒரு அக்ஷோடி படையா எடுத்து வந்துருக்கான். இருக்கிற இடத்துல இருந்து நீ முடிப்பையா? சும்மா அவனை தேடி போயிட்டு நீ பேசாம இரு. இன்னொரு 15 தடவை வருவான் அவன். நம்ம பாட்டுக்கு இருப்போம். ஒரு தோத்து போன மாதிரி ஓடி போனோம். அவன் ஒரு அக்ஷோடி துஷ்டர்களை கொண்டு வருவோம், வதம் பண்ணுவோம். இதே மாதிரி பண்ணி 21 தடவை பண்ணாங்க. போர்க்களத்திலிருந்து ஓடி போவான். நம்மளுக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க புறமுது விட்டு ஓடி போனா அதோட ஒரு கோழத்தனம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு. வட இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களோட பக்தியை பாருங்க. ஏ ரன்சோடராய் அப்படிதான் அவங்க கிருஷ்ணனோட கை தப்பிட்டு ஏ ரன்சோடராய் அப்படின்னு. ரன்சோடராய் அப்படின்னா போர்ல முதுகிட்டு புறமுதுகிட்டு ஓடி போனவன் அப்படின்னு. இப்படியாவது நம்ம விழுவாடா ஏ ரன்சோடராய் அப்படின்னா இந்த லாஜிக்லாம் அவளுக்கு பொருட்டு கிடையாது. கிருஷ்ணன் இதுக்காக போனா இந்த லாஜிக்னால அவன் ரன் சொல்றான், அவன் பெருவீரன். அதனால கிருஷ்ணன் எது பண்ணாலும் மதுரம் 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 தான். அதனால அவன் போர்க்களத்துல இருந்து ஓடி போனாலும் மதுரம் தான். அவன் ஹே ரன் சொல்றாய் அப்படின்வா. அந்த ரன் சொல்றா என்ன பண்ணா கடைசியில ஒரு காலையவன் அப்படின்னு ராட்சசன் வச்சு அவனுக்கு பிறகு விட்டு ஓடி போறான். அந்த இடத்துல இன்னைக்கு நம்ம போனா ஜூனாகருக்கு தள்ளி ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி தாமோதர் குண்டம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. ரைவத்த மலை, அங்கதான் பலராமருக்கு ரேவதியோட கல்யாணம் நடக்கிற இடம். ஸோ அந்த ரைவத்த மலை இருக்கு. அந்த இடத்துல ஒரு கிருஷ்ணன் கோயில் இருக்கு. அந்த இடத்துல பலராமருக்கும் ரேவதிக்கும் இருக்கிற கோயில் இருக்கு. அந்த இடத்துல தாமோதர் குண்டுன்னு ஒரு பவித்திரமான ஒரு குளம் இருக்கு. அந்த இடத்துல முக்கியமா ஒரு சின்ன குகை இருக்கு, முச்சுகுந்த கேவ் இருக்கு. அந்த இடத்துல முசுகுந்த குகைன்னு இன்னைக்கு இருக்கு. அந்த முசுகுந்த குகையில முசுகுந்தன் ஒரு ராஜா இருக்கான். அவன் ஒரு தடவை இந்திரனுக்கும் தேவர்களுக்கும் சகாயம் பண்றான். அவளுக்கு போய் போர்க்களத்துல ஜெயிச்சு கொடுத்துடுறான். ஆனா ரொம்ப நாள் அந்த போர் நடக்கிறது, ரொம்ப டயர்டா இருக்கான். இந்திரன் ஒன்று வர கேட்கலாம், என்னடா வர வேணும் உனக்கு அப்படின்னா, எனக்கு நல்லா தூங்குற வரத்துக்கு முககண்டா கேட்கறான் அவன். ஆனா அவனுக்கு ஒரு தவ வலிமை இருக்கு. அவன் அந்த தூக்கம் கலைஞ்சி எழுந்த உடனே யார பாக்குறானோ அவ பஸ்தமாயிடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால என்ன பண்றான், இவன் அந்த காலையவனை பார்த்து ஓடி போற மாதிரி ஓடி போய் அந்த குகைக்குள்ள போயிட்டு முசுகுந்தன் இங்க தூங்கிட்டு இருக்கான். அவன் பின்னாடி ஒளிஞ்சு நிற்கிறான். நீங்க இன்னைக்கு கூட அந்த குகையில போனா இந்த மாதிரி ஒரு சித்திரம் இருக்கும். அந்த இடத்துல முசுகுந்தன் இப்படி இருக்கான், இவன் ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கான். காலையவனை நேரானா முசுகுந்தன் எரிச்சு தள்ளுறான். இது என்ன லீலை சுவாமி, ஒரு சப்பு சப்புன்னு யோசனை இல்லாத ஒரு லீலையை சொல்லிட்டு இவன் வந்தானா, அவன் ஓடி போனானா, குகைக்குள்ள போனானா, எரிச்சானா, இது ஒரு லீலையா தான். முச்சுகுந்தனோட காலையவனை ஒழிச்சு தள்ளி ஒரு விஷயமா எந்த இடத்துலயும் தன்னோட பக்தனோட ஒரு விகாரம் அவன் காமிச்சுட்டே இருப்பான். முச்சுகுந்தனும் பெரிய பக்தன். அவன் அந்த மாதிரி இந்திரனுக்கு சகாயம் பண்றதுக்கு பகவான தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசைப்பட்டு இருந்தான். அவன் வழியா இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை முடிச்சுட்டு அவனுக்கு தரிசனமும் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அந்த மாதிரி பண்றான். மேல பகவான் என்ன சொல்றான், மதுரையில இருக்கிற இந்த எல்லா இடத்துலயும் நிறைய ஆபத்துக்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய ராட்சசங்கள்லாம் நிறைய இருக்கா. நம்ம என்னதான் ஒழிச்சுக்கிட்டாலும் இந்த யாதவர்களை நம்ம ரொம்ப அழகா சேஃபா ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் வச்சுக்கலாம். பகவான் சொல்லுவாங்க, அவன் எங்க இருந்தாலும் ஒழிச்சுக்க, சின்ன வயசுல இருந்து பூதனை இருந்து ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கான், இன்னும் ஒழிச்சுட்டு இருக்கலாம் அவளையோ. ஏன் அப்படின்னா பல கஷேத்திரங்கள் பாரத தேசத்துல 4 புறம் ஏற்படணும்ன்றதுக்காக இந்த பக்கம் ஜெகநாதபுரி, அந்த பக்கம் பத்ரிகாசனம், இந்த பக்கம் ராமேஸ்வரம், ஸ்ரீரங்கம், இந்த பக்கம் நம்மளுடைய துவாரகை இருக்கணும், நடுவில் ஒரு பட்டரைபுரம் இருக்கணும், இங்க ஒரு குருவாயூர் இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் பகவத் சங்கல்பம். அந்த சங்கல்ப மாத்திரத்துல துவாரகைன்ற இடத்துல போய் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால துவாரகைன்ற ஒரு 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 இடத்தை நிர்மாணம் பண்றான் விஸ்வகர்மாவோட உதவியோட.
இந்த இப்போ நம்ம போனோம்னா அந்த துவாரகையில அவன் பல லீலைகள் பண்ணிருக்கான். இங்க எப்படி பிருந்தாவனம், மதுரை, கோகுலம், அந்த இடத்துல ஒரு பிரம்மாண்ட காட், இங்க ஒரு கோவர்தனம், அந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்கும். அது மாதிரி துவாரகா நவத்வாரகான்னு சொல்லுவோம். பஞ்சத்வாரகா கூட கிடையாது, நவத்வாரகான்னு பகவான் ஆகாச மார்க்கமா வந்து முதல்ல திருவடி வச்சு எந்த இடத்துல ராஜ்யம் ஆளணும்னு நினைச்சானோ அது துவாரகையில இருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு. மூல துவாரகான்னு பேரு. துவாரகா எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல துவாரகா. அவன் அரசாண்ட இடம், அவன் போய் வசிச்ச இடம் பேட் துவாரகா. இன்னைக்கு அது ஒரு தீவா இருக்கு. அந்த இடத்துல கோம்தி துவாரகான்னு ஒரு துவாரகா இருக்கு. சோம்நாத்ல பிரபாச கஷேத்திரம் முக்தி துவாரகான்னு ஒரு துவாரகா இருக்கு. துவாரகாதீசனை வந்து பிரதிஷ்ட பண்ண வஜ்ரநாதன் கிருஷ்ணனோட பேரன். அவன் பிரதிஷ்ட பண்ண மூர்த்தி இப்போ டாக்கோர்னு ஒரு ஊர்ல இருக்கு, அகமதாபாத்ல. டாக்கோர் துவாரகா. ஸ்ரீநாத்ஜி துவாரகான்றது உதய்பூர் பக்கத்துல இருக்கு. கண்ட்ரோலி துவாரகான்னு அம்பரீஷன் வழிபட்ட ஒரு துவாரகாதீசன் ஒருத்தர் இருக்கா. இப்ப அந்த மாதிரி நவத்வாரகா இந்த இடத்துல பகவான் லீல பண்ணிருக்கான். அந்த துவாரகாதீசனா பகவான் போய் அந்த இடத்துல இருந்து ரொம்ப பல லீலைகள் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஷோடசஸ்திரி சஹஸ்ரேஷ அப்படின்னு சொல்லுவான். 16,008 மனைவிகள் அவனுக்கு. அதுல 16,000 மனைவிகளை வந்து அவன் வந்து நரகாசுர வதம் பண்ணி ஏற்றுக்கிறான். பாக்கி மித்ரவிந்தா, சுபத்ரான் நிறைய இருக்கிற பட்ட மகிழ்ச்சிகள், இந்த பக்கம் சத்யபாமா, இந்த பக்கம் ஜாம்பவதி, இவ எல்லாரும் ஏற்றுக்கிறான். ஆனா பிரதானமா இவ எல்லாரையும் ஏற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே பகவான் ஆரம்பத்துல யார முதல்ல ஏற்றுப்பாங்க, எப்பவும் மகாலட்சுமி தான் ஏற்றுப்பான். என்னைக்குமே மகாலட்சுமி தான் ஏற்றுப்பான். இவன் பிறக்கச்சே நம்ம ஏற்றி பார்த்தோம். தமத்புதம் பாலகம் அம்புஜேக்ஷணம் அப்படின்னு இல்லையா. அம்புஜா அப்படின்னா மகாலட்சுமி அப்படின்னு ஒரு அர்த்தமா. அதனால அவன் பிறக்கச்சேவே அம்புஜா ஒரு கண்ணு பார்த்துட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் நீ கிளம்பு அப்படின்னா அவ வந்து இங்க இதுல விதர்ப தேசத்துல பீஷ்மக மகாராஜாக்கு பொண்ணா பிறந்திருக்கா. அது ருக்மிணின்னு பேரு. அவன் அதே நேரத்துல அம்புஜானா தரத்தின்னு அர்த்தம், பூமாதேவின்னு அர்த்தம். பூதேவி கிளப்பி விட்டுருந்தா அவதான் சத்யபாமாவை பின்னாடி வரப்போறா. இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ருக்மிணி இங்க இருக்கா. அவளுக்கு ரொம்ப அனுகூலமான ஒரு சகோதரன் ருக்மி அப்படின்னு பேரு. மகா துஷ்டம், துஷ்ட சங்கமம். சிசுபாலனை தேர்ந்தெடுத்து வச்சிருக்கான் ருக்மிணிக்காக. சிசுபாலனை தேர்ந்தெடுத்து வச்சு இவரெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மகாலட்சுமி எப்பேற்பட்டவர் நம்ம பார்த்த போது ஏற்கனவே நிரபேட்சமா யார் இருக்காளோ அவனை தான் இவன் பார்ப்போம். நம்ம பார்த்த போதே அமுதர பதத்திலே பார்த்த போது அத்தனை பேர் இவளை பார்த்துட்டு இருக்கா. ஆனா இவன் யார பார்த்தா அபேட்சையே இல்லாதவன் மட்டும்தான் பாப்பா. ருக்மிணி பிறந்த உடனே வரிச்சுட்டா ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டா கிருஷ்ணனை தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த காலத்துல சில வழிமுறைகள்லாம் இருந்தது. ஒரு பிராமணனை கூப்பிடுறா. அந்த பிராமணனை கூப்பிட்டு நீ போய் ஒரு பத்திரிகை எழுதுறா, ஒரு லெட்டர் எழுதுறா. புவனசுந்தரா அப்படின்னு அவனை அட்ரஸ் பண்ண. எடுத்த உடனே புவனசுந்தரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கூப்பிட்டு ஒரு அழகான ஒரு பத்திரிகை ஒன்று எழுதுறாவோ. அந்த பத்திரிகையை எடுத்துட்டு அந்த பிராமணன் போறார். போய் கிருஷ்ணனை வந்து பார்க்கறார். துவாரகையில கிருஷ்ணனை பார்க்கறார். துவாரகையில கிருஷ்ணனை பார்த்து இந்த மாதிரி ருக்மிணி உனக்காகவே வாழ்க்கை பிறந்தவோ, உனக்காகவே உட்காண்டிருக்கா அந்த இடத்துல, நீ அவளை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் அந்த பிராமணன் கிட்ட உடனே அழகா ஆஸ்வாசப்படுத்தி அனுப்பலாம். சொல்லிடுங்க அவங்ககிட்ட, நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இங்க இவளுக்கு கல்யாண ஏற்பாடுலாம் நடந்துருக்கு. சிசுபாலனோட கல்யாணம் பண்றதுக்கு இவளுக்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரு பரிபக்குவத்தை பார்க்கணும். என்னதான் கல்யாணம் நடந்துட்டு இருக்கலாம், இன்னும் ஒரு 2-3 மணி நேரத்துல திருவாங்கதான் நான் போறது. அவளுக்கு எந்த விதமான கவலையும் இல்லை. அவளுக்கு தெரியும் இவன் தான் வந்து கூட்டிட்டு போறான்னு சொல்லிட்டு. கிருஷ்ணன் அங்க இருந்து கிடுகிடு கிளம்புறான். யார்கிட்டயும் சொல்லாம. பலராமருக்கு இதேதான் வேலை நினைக்கிறேன். இவன் குட்டி குட்டியா அசுரர்கள்லாம் பலம் பண்றச்சையும் பலராமர் தான் பண்ணுவார். அவன் போனா இவன் பின்னாடியே ஓடுவார். இவன் ஏதோ அவசர அவசரமா கிளம்புறான். எதுக்காக தெரியலன்னு சொல்லிட்டு தன்னோட அத்தனை யாதவ சைன்யத்தை கூட்டிட்டு அவரும் பின்னாடியே வர. கிருஷ்ணன் அதி வேகமா வரான். தாயார் அங்கிருந்து வந்து அவளோட குலதெய்வம் காத்யாயனி தேவி அந்த அம்பாளோட கோயிலுக்கு வந்து அந்த அம்பாளை பூஜை பண்ணி தன்னோட இவன் மரண ஏற்றுக்கணும்ன்றது ருக்மிணி தேவியோட சங்கல்பம். அம்பாளோட கோயிலுக்கு வரா. அம்பாளோட கோயில் வந்த உடனே அதோட கொஞ்சம் ஒரு தள்ளி இருக்கிற தூரத்துல கிருஷ்ணனோட தேர் வந்து நின்றுடுறது. இவாள்லாம் மனசுலயே பேசிப்பா, இருந்தாலும் எங்க கண்ணால பேசிக்கிறா. இங்க இருந்து கிருஷ்ணன் ருக்மிணியை பார்த்தா, ருக்மிணி எங்க இருந்து கிருஷ்ணனை பார்த்தா கண்ணாலே சமிக்ஞை பண்றான், நான் வந்துட்டேன் கவலைப்படாதேன்னு சொல்லிட்டு. அழகா உடனே அவன் எந்த விதமான அவசரம் இல்லாம அம்பாளை அழகா பொறுமையா பிரார்த்தனை பண்ணி அர்ச்சனை பண்ணி. அந்த காலத்துல கோபியர்களுக்கு காத்யாயனி விருந்துதான் நீ கொடுத்த.
உலகத்துக்கே நாயகனா இருந்தவனை கொடுத்த, இன்னைக்கும் அதே மாதிரி உலகத்துக்கே நாயகனா யார் இருக்கானோ அவனை நீ எனக்கு கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்பாக்கிட்ட பிரார்த்திச்சுக்கிறா. வெளியில வரா. கிருஷ்ணன் அழகா இப்படி வரா. அந்த அந்த சைன்யங்கள்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுட்டோ இல்லையோ, அதுக்கு நடுவுல ஒரு சிம்மம் வந்து தனக்கு வேண்டியதை எப்படி ஒரு உரிமையோட எடுத்துட்டு போகுமோ அந்த மாதிரி ஒரு உரிமையோட எடுத்துட்டு அவளை தன்னோட ரதத்துல ஏற்றுட்டு டக்கு டக்கு டக்குன்னு போறா. அவளுக்கெல்லாம் அதை பார்த்து கொஞ்சம் ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டாலும் கொஞ்ச நேரம் ஆச்சா. அவளுக்கெல்லாம் என்ன நடந்ததுன்னு புரியறதுக்கு முதல்ல எல்லாரும் என்ன சொல்றா, துரியோதனே பார்த்து எழுந்து நின்னோம் இல்லையா. கிருஷ்ணன் வந்து ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு கௌரவர்களோட சபைக்கு வச்ச துரியோதனன் எல்லாரும் சொல்றான், நாளைக்கு அவன் வரப்போறான், இவனை அவமானப்படுத்தணும். யாருமே எழுந்து நிற்க கூடாது. கிருஷ்ணன் சபைக்குள்ள நுழையச்சு யாரும் எழுந்து நிற்க கூடாது. பீஷ்மரை பார்த்து பிரதமம், பீஷ்மரை விதரணும், உங்களுக்கு தான் முதல்ல சொல்றேன், எழுந்து நிற்க கூடாது அப்படின்னு. அர்த்தராடரா எல்லாரும் எழுந்து நிற்கிறா. இவனுக்கு மகா கோபம் வருது. நான் என்ன சொல்ல உங்ககிட்ட, எல்லாரும் எழுந்து நிற்க கூடாதுன்னு சொன்னா நான் என்ன சொல்றேன், எல்லாரும் இவனை பாக்குறேன், நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, அவனே எழுதுறா. கிருஷ்ணனை பார்த்தா யாருக்கும் அந்த ஆகர்ஷணம் வரும். சிசுபாலனாவே இருந்தாலும் அந்த ஆகர்ஷணத்துல ஸ்தம்பிச்சு போனான். அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டான். அவன் ஒரு சூரிய ஜோதி வந்து அழகா வந்து தூக்கிட்டு போற மாதிரி தூக்கிட்டு போனா ஆறு பார்த்துட்டு இருக்கிறதால தோணும். அப்படி ஆறு பார்த்துட்டு இருந்தானா அவ சுதாரிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ள அங்க இருந்து பலராமத்தோட சைன்யத்தை கூட்டிட்டு வந்துட்டார். துவம்சம் பண்றார். ருக்மியை கைது பண்ணி கூட்டிட்டு போயிடுறார். நியாயமா யுத்த தர்மப்படி அவனோட தலையை வைக்கணும். ஆனா ருக்மிணி தேவி கேட்டுக்கிறான்றதுனால அவனோட சிகையை மட்டும் எடுத்து அவன் அவமானப்படுத்தி திருப்பி அனுப்பிச்சிடுறான். அழகா துவாரகை கூட்டிட்டு வந்து வசுதேவர்கிட்டையும் தேவகி அம்மா கிட்டே ருக்மிணியை ஒப்படைச்சு நான் கந்தர்வ விவாகம் ஆயிடுத்து இருந்தாலும் கிரமப்படி விவாகம் பண்ணும்போது உடனே அவ பீஷ்ம மகாராஜாக்கு செய்தி சொல்லி அனுப்புறா. அவரும் சொல்லிட்டு இருக்காரு, எனக்கு இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட நடக்க போகுதுன்னு தெரியுது. அதனாலதான் அவன் ஹாயா உட்காந்துருந்தேன். இவன் என்ன வேணாலும் பேசிக்கிட்ட சிசுபாலன் கிட்ட கிருஷ்ணனோட தான் நடக்க போகுதுன்னு தெரியும்னு சொல்லிட்டு அவளை அழகா வந்து ஒரு பெரிய ரத்த மண்டபத்தை அமைச்சு அந்த அந்த இதை நான் இங்க அடியில் எடுத்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு ராதாகாரத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம், ருக்மிணிக்கு எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். சஹஸ்திர தூண் இருக்கிற ரத்த மண்டபத்தை எல்லாத்தையும் அழகா வச்சு அலங்கரிச்சு 4 புறம் அலங்கரிச்சு அந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு ஹிதம் ஏற்படணும். லோக கல்யாணம் எப்பவுமே நடக்கணும். கலியுகம்ன்றது பிறக்க போகுது. இந்த யுகத்துல எல்லாருக்கும் உபதிரவங்கள் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. சரீரத்தால் உபதிரவம், நேச்சர் இயற்கையினால உபதிரவம், எல்லா விதத்திலும் உபதிரவம்ன்றது நடந்துட்டே இருக்கிறதுக்கு முதல்ல என்னோட நினைவு வாரத்துல 2 நாளாவது வரணும். சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ருக்மிணி கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு முன்னெல்லாம் இன்ஃபேக்ட் அவ சங்கல்பம் பண்ணது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாது அப்படின்னு. ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி அவளுக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்தி தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல ருக்மிணி கிருஷ்ணனுக்கு அவர் வந்து மாசம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார். பகவத்கீதை இப்ப வாரம் ருக்மிணி கல்யாணம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால அவள்லாம் வாரம் இந்த மாதிரி ருக்மிணி கல்யாணம்ன்றத அனுபவிக்கணும். அந்த அனுபவிச்சா என்ன ஆகுதுன்னா 1.5 நாளைக்கு நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியறதா, யாருக்காவது கரோனா தெரிஞ்சதா, நியூஸ் பார்த்தோமா, மாஸ்க் போட்டுருந்தோமா, ஏதாவது பண்ணோமா, ஏதாவது நினைவு இருக்குதா, இந்த க்ஷணம் இங்க வந்து உட்காந்துருக்கோமோ அந்த க்ஷணம் மனசுக்குள்ள கிருஷ்ணன் ருக்மிணி தாயார் ராதா கிருஷ்ணன் வந்து உட்கார்ந்துன்றாங்க இல்லையா, அது கல்யாணம். எதுக்கு நம்மளாம் பகவானுக்கு கல்யாணம் பண்ணலாம், அவனுக்கு கல்யாணம் என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்ன்றதுனால கல்யாணம் பண்ணிட்டோம். அந்த முறையை அன்னைக்கு அவ ஏற்படுத்தி வச்சா லோகத்துக்கே ஒரு கல்யாணம் நடக்கணும். லோகத்துல எப்பவுமே சுகம் இருக்கணும். எப்பேற்பட்ட அதர்மங்கள் வந்தாலும் தர்ம சித்தம்ன்றது இருக்கணும். எப்பேற்பட்ட லோகாயத்தம் தடைச்சாலும் இந்த பக்கம் பகவத் அனுபவம் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணும். அப்படின்றது எப்படி நடக்கணும்ன்றதுக்காக அப்பப்ப கல்யாணம் பண்ணிட்டாளா. சீதா கல்யாணம், சீதையும் ராமரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டா, இங்க ருக்மிணியும் கிருஷ்ணனும் கல்யாணம் பண்ணிட்டா, பின்னாடி ஸ்ரீனிவாசன் பத்மாவதியும் கல்யாணம் பண்ணி போறா, கௌரியும் சிவனும் கல்யாணம் பண்ணி போறா, இந்த வள்ளியும் வள்ளியும் முருகனும் கல்யாணம் பண்ணி போறா. இந்த கல்யாணங்கள்லாம் எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துது. இந்த கல்யாணங்கள்லாம் எதுக்குன்னா நம்மளோட சித்தமதில் ஆகர்ஷணமாகும், அதனால நம்மளுக்கு மங்களம் உண்டாகுன்றதுக்காக அந்த ரீதியில ரொம்ப அதி அற்புதமா பகவானுக்கும் தாயாருக்கும் நடக்கிற கல்யாணம், பகவானுக்கும் தாயாருக்கும் நடக்கிற கல்யாணம் அப்படின்றது லோகத்துக்கே நடக்கிற கல்யாணம், லோகத்துக்கே நடக்கிற ஒரு மங்களம். அந்த மங்களமான ருக்மிணி கிருஷ்ணன் கல்யாணத்தோட நம்ம இந்த பாகவத சப்தாகம் அப்படின்றத குருநாதரோட அனுமதியோட, அம்பாளோட அனுமதியோட பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். இந்த பாகவத சப்தாகம்
இந்த பாகவத சப்தாகம்ன்றது நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம். கிரமப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே ஏகாதச ஸ்கந்தம் துவாதச ஸ்கந்தம் முடிக்கிறது. ஆனா ஆச்சாரியாருக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு அனுபவம் இல்லை. முக்காலசி பேர் கதை சொல்ற வாழ்க்கை லோகக்ஷேமம் ஏற்படக்கூடிய ஜீவாத்ம பரமாத்ம ஐக்கியம் ஏற்படக்கூடிய தாயாருக்கும் பெருமாளுக்கும் நடக்கிற கல்யாணத்தோடவே சத்தத்தை முடிக்கணும் அப்படின்றதுலாம் அபிப்பிராயம். அந்த அபிப்பிராயப்படி நம்ம இப்ப ருக்மிணி கல்யாணத்தோட முடிச்சுக்கலாம்ட்டு அதி ஆச்சரியமான ஒரு உபாக்கியானம். பல உபாக்கியானங்களையும் பல புராணங்களையும் நிறைய கதைகள் நம்ம கேட்ட கதையே வந்துட்டு இருந்தாலும் முன்னாடியே பார்த்தோம் பாகவதத்துக்கு நிறைய லட்சணங்கள் இருக்கு. எல்லா புராணங்களுக்கும் பஞ்ச லட்சணம் சொல்லுவா, பாகவதத்துக்கு 10 லட்சணம் சொல்றாரு சொல்லு. அப்பேற்பட்ட லட்சணங்கள் இருக்கிறது. எல்லாத்தையும் புராணமா எழுதினாராம் வியாசர், பாகவத்தை மட்டும் அனுபவமா எழுதினாராம். முதல் ஸ்கந்தத்திலேயே எடுத்த உடனேவே எப்படி பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தார். முதல் ஸ்கந்தத்திலேயே மேல பரீட்சித்து உபாக்கியானம் அப்படிங்கிற வியாஜத்தை வச்சுட்டு குந்தியோட பக்தி எப்படி இருக்குதுன்னு காமிச்சார். அதுக்கு மேல பீஷ்மரோட பக்தி எப்படி இருக்குதுன்னு காமிச்சார். பரீட்சித்தோட பக்தியே எப்படி இருந்ததுன்னு காமிச்சார். கலிதோஷங்கள் எப்பேற்பட்டவை, எவ்வளவு கொடியமானவை, அதுல இருந்து நம்ம விலகி நிக்கணும்னா பஞ்சசீலம் தியூதம் பானம் ஸ்திரிய சூனகா அமூலி பஞ்சஸ்தானானின்னு 5 விஷயங்களை தவிர்க்கணும். அப்படி தவிர்க்கிற ஆளுக்கு கலி ஒன்றும் பண்ணாதுன்றதை தெரிவிச்சுட்டு ஒருத்தருக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு கேடு வந்தாலும் குரு கிருப்பா அவனை ரத்னமா பண்ணிடும் அப்படின்றத நிரூபிக்கிறதுக்காக பரீட்சித்துன்ற ஒரு உத்தமமான ஒரு வியக்தி, அவனுக்கும் ஒரு பிராமண சாபம் அப்படின்னு ஏற்படுச்சு. சுகர் மாதிரி ஒரு குரு அமைச்சு அவன் ரத்னமா பண்ண வச்சது முதல் ஸ்கந்தத்துல காமிச்சார். 2வது ஸ்கந்தத்துல பூகோள ககோள வர்க்கங்கள் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரத்தை காமிச்சார். 3வது ஸ்கந்தத்துல பிரஜாபதிகளோட கிரமங்களை சொல்லிட்டே வச்சு அதுல பரம பாகவதன் பரம பக்தனான கதவ பிரஜாபதி தேவஹூதி அம்மாவோட உபாக்கியானத்தை எடுத்து வச்சு கபில மகாமுனிவர் அவருக்கு எப்படி வந்தார் அப்படின்றத சொல்லிட்டு வர. அதே 3வது ஸ்கந்தத்துல பல பிரஜாபதிகள் பல பிரஜைகள் இவாளோட கதை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே வந்து எடுத்த உடனே வரக்கூடிய 4வது ஸ்கந்தத்துல துருவ சரித்திரத்தை எடுத்து வச்சார். அந்த துருவ சரித்திரத்தை பார்த்துட்டே தக்ஷ யஜ்ஞம் வினயம்ன்றது ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக தக்ஷ யஜ்ஞம்ன்றதையும் எடுத்து வச்சார். பின்னாடியே துருவ மகாராஜாவோட வம்சாவளியில வந்த வேணன், அந்த வேணன்ல இருந்து வந்த பகவானே வந்த ரித்து மகாராஜா அப்படின்ற சரித்திரத்தை எடுத்து வச்சார். அது முடிச்ச உடனே பின்னாடியே வந்து புரஞ்சன உபாக்கியானம் அப்படின்ற உபாக்கியானத்தைப்படி தத்துவத்தை வெளிப்படுத்தினார். பிரச்சேதசர்களுக்கு ருத்ரனே குருவாயூர் கஷேத்திரத்துல உட்கார்ந்து ரொம்ப அற்புதமான ஜிதந்தா ஸ்தோத்திரம் அப்படின்ற ஸ்தோத்திரத்தை பண்ண ருத்ர கீதைன்றதை எடுத்து வச்சார். அங்கிருந்து பிரியவரத்தனோட உபாக்கியானத்தை எடுத்து வச்சுட்டு இப்பேற்பட்ட ஒரு வைராக்கிய நிதி பிரியவரத்தன், அந்த பிரியவரத்தனோட கதையை பஞ்சம ஸ்கந்தத்துல எடுத்து வச்சு அந்த பிரியவரத்தனோட வம்சாவளியில உள்ள ரிஷபதேவர் பகவானோட அவதாரமே அவருடைய புத்திரனான பரத மகாராஜன், அவன் பேர் தான் பாரத வருஷம் பரத கண்டம்ன்றோம். பரதன் ஜனபரதனோட உபாக்கியானம், அதுல இருந்து பல மறுபடியும் இன்னும் சில பூகோள ககோள வர்ணனங்கள் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சு சஷ்ட ஸ்கந்தத்துல ஹிருதய ஸ்தானத்துல 2 அழகான உபாக்கியானங்கள், நாம மகிமையை பரிபூர்ணமா சொல்லக்கூடிய அஜாவட உபாக்கியானம், பின்னாடியே பக்தினா என்ன அப்படின்னு காமிச்சு 4 ஸ்லோகத்துல காமிச்சு கொடுக்கக்கூடிய விருத்ராசுரனோட சரித்திரத்தை எடுத்து வச்சு அதன் மூலமா நம்மளுக்கு நாராயண கவச்சம் அப்படின்ற ஒரு அதி அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ணி விஸ்வரூபனோட சரித்திரத்தை காமிச்சு விருத்ராசுரனோட சரித்திரத்தை காமிச்சு அதுல இருந்து சப்தம ஸ்கந்தத்துல அதி 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 அற்புதமான உபாக்கியமான பிரகலாத சரித்திரத்தை எடுத்து வச்சு நரசிம்ம அவதாரத்தை காமிச்சு அந்த அவதாரம் வழியாவே இந்த உலகம் எப்படி அமையணும்ன்றத சொல்லி அஷ்டம ஸ்கந்தத்துல மனு அவனோட வம்சாவளியை சொல்லிட்டு கஜேந்திர மோட்சத்தை காமிச்சு அதிலே அமிர்தமதனம், அந்த அமிர்தமதனத்துல பகவான் எப்படி கூர்மூர்த்தியா வந்தான், அவனே அஜித்தன் அப்படிங்கிற அவதாரத்தை பண்ணான், அவனே தன்வந்திரியா வந்தான், அவனே மகாலட்சுமியை ஏத்துண்டான், அவனே மோகினி அவதாரம் பண்ணான்றதை காமிச்சு அந்த மோகினி அவதாரத்துல அவனை பார்த்து ரமிச்ச பலி மகாராஜாவோட உபாக்கியானத்தை எடுத்து வச்சு அது வழியா வாமன அவதாரம், வாமன அவதாரத்திலிருந்து திருவிக்கிரம ரூபம் ஜனார்தன சுவாமியோட ரூபத்தை காமிச்சுட்டு அதுல இருந்து மேல எடுத்துட்டு மத்ஸ்யாவதாரத்தையும் அஷ்டம ஸ்கந்தத்திலே காமிச்சு நவம ஸ்கந்தத்துல அம்பரீஷ மகாராஜாவோட பரம பவித்திரமான சரித்திரத்தை எடுத்து வச்சு அவரோட வம்சாவளியில இருந்த
ராமச்சந்திரமூர்த்தியோட சரித்திரத்தை ஒரே ஸ்லோகத்துல காமிச்சு பின்னாடியே புரூரவ சக்கரவர்த்தி யயாதி முதலான எது வம்சத்துக்கள் இருக்கிற எல்லாரும் அவளோட வம்சாவளியெல்லாம் எடுத்து வச்சு அந்த எது வம்சத்திலேயே மகா அற்புதமான லீலைகளை பண்ணி கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்னு ஸ்வயம் பகவானே ஆசைப்பட்டு எடுத்துன்னு வந்த கிருஷ்ணாவதாரத்தை விஸ்தாரமா சொல்லி அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்திலையும் ருக்மிணி கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா அவன் மேல எப்படி இன்னும் 7 பட்டமகிகளை அஷ்டமகிகளை எடுத்துட்டான், எப்படி 16,000 பாரியர்களை ஏத்துண்டான், பின்னாடி சுதாமான்ற பிராமணனை எப்படி ஏத்துண்டான், பாக்கி எல்லா விதமான அசுரர்களையும் எப்படி முடிச்சான், பிரபாச கஷேத்திரத்துல போய் எப்படி உட்காண்டான், அந்த பிரபாச கஷேத்திரத்துல உத்தவனுக்கும் மைத்ரேயருக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணி அது என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த பகவதனும் குருக்கிட்ட பார்க்கணும். அதை பார்த்துட்டா 12வது ஸ்கந்தத்துல பாக்கி இன்னும் என்னெல்லாம் கலிதோஷங்கள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு சொல்ற முகத்துல அந்த வியாசத்துல நம்மளுக்கு எடுத்து வச்சு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்கப்பா, இது கிட்ட போயிடாதீங்கோ, இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா பாகவதத்திலேயே இருங்கோ, அந்த பாகவதத்திலேயே இருந்தால் உங்களுக்கு நாம மகிமை கெட்டும், நாம மகிமை கெட்டுச்சுன்னா நீங்க சத்சங்கத்துல இருப்பீங்களோ, சத்சங்கத்துல இருந்தா அப்படின்னா சாதுக்கள்லாம் தானே தேடி வருவா, சாதுக்கள்லாம் தானே தேடி வந்தா அம்பாள நேரா வருவா, அம்பாள நேரா வந்தா அந்த இடத்துல அம்பாளோட ஸ்வரூபம் பகவானோட ஸ்வரூபத்தோட வித்தியாசம் கிடையாது. சத்தியமா இந்த இடத்துல ராதாகிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் ருக்மிணி இருப்பா. இதை எங்கெல்லாம் எப்பெல்லாம் நீங்க பண்ணின்றீங்களோ அப்பெல்லாம் அந்த இடத்துல இதெல்லாம் நடக்கும். இது எல்லாத்தையும் வெறும் ஒரு அறிவுபூர்வமா இல்லாம ஞானபூர்வமா இல்லாம வெறும் பக்திய காமியார்த்த பக்தியை கொடுக்காம கர்மானுஷ்டான வைராக்கியத்தை மட்டும் ஏற்படுத்தாம அதுக்கு மேல இருக்கிற ரசபக்தி, பிரேம பக்தி, மாதுரிய பக்தி, அந்த மாதுரிய பக்திய எந்த சுகர் ஜீவன்முக்தரா இருக்கிற பிரம்மபூத்தரா இருக்கிற அனுபவத்தை ரொப்பி கொட்டினாரோ அந்த அனுபவம் நம்மளுக்கு எப்பவுமே மனசுல திரவிச்சு இருந்தால் ராதாகிருஷ்ணன் எப்பவுமே நம்மளுக்கு திரவிச்சு இருப்பான் அப்படின்றத மேல ஏகாதசி ஸ்கந்தத்திலே துவாதசி ஸ்கந்தத்திலே சொல்லி நம்மளுக்கு 12 ஸ்கந்தத்துல வாழ்க்கைக்கு என்னதான் வேணுமோ அது அத்தனையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மகா உபாக்கியான மகா புராணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். பெரியவாள்லாம் இந்த சப்தாகமா ஏன் வச்சுட்டேன் அப்படின்னு வச்சுருந்தா அப்படின்னா போன திங்கட்கிழமை ஆரம்பிச்சோம், ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிக்கிறோம். ஆக்சுவலி அந்த காலத்துல என்ன பண்ணிருந்தாலும் உடனே அடுத்த திங்கட்கிழமை அடுத்த சப்தாகத்தை ஆரம்பிச்சிருவா, அது அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முடியும், அது அடுத்த திங்கட்கிழமை ஆரம்பிக்கும். இப்படி நம்ம கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா ஜீவன்ல என்னைக்கு எவ்வளவு வருஷம் இருக்கிறோமோ அன்னைக்கு அத்தனை நாளும் ஒரு நாள் விடாம பாகவதம் காதல போயிட்டு இருக்கும். என்னைக்கு பகவான் அந்த நல்ல வெண்ணெய் அப்படின்றத பானையில இருக்கிற எல்லா வெண்ணையும் சாப்பிட்டுட்டு, அதாவது நம்ம ஜீவாத்மாவும் பரிபூர்ணமா கிரகணம் பண்ணிட்டு அந்த பானையை உடைக்கணும், அதாவது நம்மளுடைய இந்த உடலை அழிச்சு இந்த ஆத்மாவை பரிபூர்ணமா ஏத்துக்கணும் என்னைக்கு முடிவு பண்றானோ அன்னைக்கும் பாகவதம் தான் கேட்டு போன்ற அர்த்தத்துல சப்தாகத்தை வச்சானோ. இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி நடக்கிறது இல்லைன்னு நம்ம உடனே விட்டுட வேண்டாம். கிருஷ்ணன் தான் பாகவதம், பாகவதம் தான் கிருஷ்ணன். ஆத்துல எல்லாரும் பாகவதம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சிலருக்கு ஒரு 10-15 காப்பி இந்த புக்கு இதுல இருந்து சங்கிரகமா சில ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு, எடுத்துட்டு போட்டோம். அது முதல்ல எடுத்து வச்சுப்போம், பாகவதத்தை டெய்லி சேவிச்சுப்போம், அந்த இருக்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தையாவது படிச்சுப்போம். நம்ம புரோஷ்டபதி பாகவதம்னு இதை ஆரம்பிச்சோம். பாத்ரபத மாசம் சுக்லபக்ஷம் பிரதமையிலிருந்து பௌர்ணமி வரைக்கும்ன்றதுனால அதை ஆரம்பிச்சோம். அதுல அண்ணாக்கு ஒரு சங்கல்பம், பகவத் கிருபையினாலும் குரு கிருபையினாலும் இது சப்தாகமா பண்ணா என்னன்னு தோணித்து. ஆக்சுவலி சுகர் பரீட்சத்துக்கு நவமி அன்னைக்கு இதே பாத்ரபத மாசம் இதே சுக்லபட்சத்துல நவமி அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு நாளைக்கு வர பௌர்ணமி தான் முடிக்கிறார். நம்ம இன்னைக்கே சதுர்தசி அன்னைக்கு முடிக்கிறோம். இருந்தாலும் குரு கிருபை நம்ம முதல்ல அடிச்சிருந்த ஆடியோ ரெக்கார்டிங் மாதிரி நாளைக்கு ஏகாதசி ஸ்கந்தம் துவாதசி ஸ்கந்தத்துல இருந்து சில ஸ்லோகங்கள் அடைய குரு கிருப்பையாலும் மபா கிருப்பையாலும் எடுத்து அனுப்புறோம். ஸோ நாளைக்கும் அதை நம்ம பூர்த்தி பண்ண மாதிரி ஆகும். அந்த பூர்த்தியை நம்ம மனசுல வச்சுட்டு முன்னாடியே நம்ம பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்ட மாதிரி இது நம்மளுக்கு 365 நாளும் வருஷா வருஷம் லபிச்சுட்டே இருக்கணும். எந்த சத்சங்கம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதோ அவங்க கிடைக்கணும். இல்லைன்னா தினமும் நம்மளுக்கு எப்படி பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறான்றதை அவன் பார்க்கணும். இது அத்தனையும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது குரு கிருப்பையினால. அந்த குரு நம்மளுக்கு எல்லாரும் எப்பேற்பட்ட ஜீவன்கள் முன்னாடியே சொன்ன இந்த 2 நிமிஷம் தான் சாட்சிக்கணும். எப்பேற்பட்ட ஜீவன்கள் எவ்வளோ பேர் அடியாரை கேட்கறான், நிஜமாவே குருன்னு ஒருத்தர் இருக்காரா, நிஜமாவே குருனா இப்படிதான் இருப்பாரா, எனக்கு தெரிஞ்ச குருனா 5000 கொண்டா 10,000 கொண்டா 1 லட்சத்தை கொண்டா 10 லட்சத்தை கொண்டா இந்த பரிகாரம் பண்ணி வைக்கிறேன் அதை பண்ணி வைக்கிறேன் இங்க இருந்து அங்க போயிட்டு வர அவன் ராஜாவா கேட்டிருந்தாலும் சொல்றான்.
யாரும் இப்படி ஒரு சத்தியமான குரு இருக்காளா இருக்காளா இருக்காளான்னு கேட்குச்சு. அப்படி என் மனசுல ரொம்ப தவிக்கிறது. கிருஷ்ணமூர்த்தி நம்ம பார்க்கலையே வேண்டாம், பார்த்துருந்தா கேட்பாளா? நம்மளுக்கெல்லாம் செல்வமா கிடைச்சிட்டாங்க. எப்பேற்பட்ட ஒரு குரு! முன்னாடியே சொல்லணும், அந்த குரு இருக்கிறதுனால தான் அம்பாள் வரா, அந்த குரு இருக்கிறதுனால தான் சந்து பெண்ணா வரா. இங்க மட்டும் வரல, நம்ம ஆத்துக்கு வரா, நம்ம ஆத்துக்கு வரா, நம்மள அனுகிரகம் பண்றான். நம்ம குழந்தை தலைமையில வச்சு அவசரம் பண்றான். அங்க இருந்து போன் பண்றான், உன்னை நினைச்சுட்டேன்றான். சொல்லுவாடா, அங்க இருக்கிறவா பீடத்துல உட்காந்து இருக்கிறவா, இங்க நான் உன்னை நினைச்சிருந்தேன், உன் குழந்தை நினைச்சிருந்தேன்னு சொல்லுவாடா. உடனே நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிருந்தோம், நம்ம முன்னோர்கள் பண்ண ஒரு பெரிய புண்ணியம் நமக்கு குருவா ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு அந்த குரு கிருப்பையினால மட்டும்தான் இது லபிக்கும்ன்றதுனால இந்த குருநாதர் கிட்ட பிரத்யட்சமா உட்காந்துருக்கிற அம்பாள் கிட்ட நம்ம சத்குருநாதர் அவரோட திருவடியில அடியனுக்கு முதல்ல அடியனுக்கும் என்னோட பாரியைக்கும் என்னோட குழந்தைக்கும் மனசை திறந்து ராதே கிருஷ்ணான்னு மனசுல ஆத்மால எழுதின என்னோட சத்குரு பக்தி ஸ்வரூப் தீர்த்த மகாராஜ் அவரோட திருவடிக்கும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வெறும் தங்களுடைய வாழ்க்கை அதில் இருந்த சுக்ருதி அதனையும் ஒரு வெண்ணமாக திரட்டி பிச்சையா போட்டாங்க அம்மா அப்பா. அந்த அவ போட்ட பிச்சையில இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஒரு சத்சங்கம் ஒரு பாகவத சப்தாகம் சொல்லி முடிக்கிறதுன்றது அப்பேற்பட்ட கிருப்பை, பெரியவாளோட கிருப்பை, அம்மா அப்பாவோட கிருப்பை, அம்பாவோட கிருப்பை, குரு கிருப்பை, பகவத் கிருப்பை இருந்தாதான் நடக்குன்றதுனால அதை நம்ம வெறும் பிச்சையா வாழ்ற சுக்ருதியை போட்டதுனால இந்த அடியை உட்காந்து அண்ணாவோட ஊக்குவிக்கிறதுனாலையும் அம்பாவோட அங்கீகாரத்தினாலையும் யஜ்ஞராமன் அண்ணாவோட அங்கீகாரத்தினாலையும் ஈரோடு பாலாஜி பாபாவோட அனுகிரகத்தினாலையும் அடியை பொறுமை திருப்பி கேட்டு இருக்கிற பிரேமி அண்ணாவோட அனுகிரகத்தினாலையும் இது நடந்து வந்தது. இது நம்மளுக்கு இதை தொடர்ந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை குருநாதரோட சன்னிதியில் வச்சுட்டு பாகவத்தோட கடைசி 3 ஸ்லோகங்கள் அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து முடிச்சுட்டு இதை பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். யோகீந்திராய நமஸ்தஸ்மை சுகாய பிரம்ம ரூபிணே சம்சார சர்ப்பதஷ்டம் யோ விஷ்ணுராதம் நமோசாத். எந்த பரீட்சத்துக்கு தக்ஷகன்ற நாகம் தீந்தின்னு சொல்லல, பவசாகரம் அப்படின்ற நாகம் தீண்ட விடாம எந்த குருநாதர் விஷ்ணுராதன்ற பரீட்சத்தை காப்பாத்தினாரோ அந்த குருநாதரை நம்ம மனசுல நினைச்சுட்டு அந்த சுகபிரம்மத்தை மனசுல நினைச்சுட்டு பவே பவே யதா பக்திஹிம் பாதயோஸ்தவ ஜாயதே ததா குருஷ்வ தேவேஷ நாதஸ்தோம் நோயத பிரபோ. அப்படியே பகவான் கிட்ட நீ என்னத்தை வேணாலும் எனக்கு கொடுப்பா, எதை வேணாலும் கொடுக்காம இருப்பா, எனக்கு ஹிதம் என்னவோ அதை நீ பண்ணுப்பா, உங்ககிட்ட வந்து அல்பத்தை கேட்க வச்சுக்காதப்பா, என்ன தயவு செஞ்சு அம்பரீஷ் மகாராஜா மாதிரி இருக்க வைப்பா. நடந்து போனா கிருஷ்ணன் கோவில், நடிச்சுட்டா கிருஷ்ண கதை, பேசினா கிருஷ்ண கதை, கைய கால ஆட்டினா கிருஷ்ணனோட கோவிலோட மந்திர மார்ஜனம், இதெல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு ரொம்ப முக்கியமா அவன் கேட்டது காமம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குன்னா எதையும் வேண்டிக்காத காமத்தை கொடு அப்படின்னு வேண்டினோடனே அதேதான் இங்கேயும் சொல்றாரு. எதையும் என்ன வேண்டிக்க வைக்காத உன்னோட சரணாரவிந்தத்துக்கு சேவை பண்ணும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை மட்டுமே கொடு, பாகவதாளுக்கு சேவை பண்ண வேண்டிய பாக்கியத்தை மட்டுமே கொடுன்னு வேண்டிக்கிறார். கடைசியில நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அழகான ஸ்லோகம், பாகவதத்தோட கடைசி ஸ்லோகம், நாம சங்கீர்த்தனம் யஸ்ய சர்வ பாப பிரணாசனம் பிரணாமோ துக்க சமனஹம் தம் நமாமி ஹரிம் பரம் தாம்னா ஸ்வேன சதா நிருத்தம் சத்யம் பரம் தீமஹி ஆரம்பிச்சவர் தம் நமாமி ஹரிம் பரம். அதே பாவத்துல முடிக்கிறார். ஆரம்பத்துக்கும் கடைசிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, அப்ப நம்மளுக்கு ஏதோ தெரிஞ்சிருந்தது, இப்போ அனுபவம் கிடைச்சிருக்கு. அந்த அனுபவத்தை நம்ம குருநாதரோட சரணாரங்கத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணி நம்மளோட சத்சங்கத்துக்கு என்னைக்குமே சாஸ்வதமான பாத்திரம் இதெல்லாம் கொடு. இந்த ஜென்மாலேயே முக்தியை கொடுக்கறதுனால கொடு, அடுத்த ஜென்மால வேணாலும் கொடு, ஆனா சத்சங்கத்தையும் சாது சேவையும் கொடுத்துட்டே உன்னோட ஒற்றுமையாகவும் உனக்கே நாம் ஆட்சேவோம் மற்ற நம் காமங்கள் மாற்று அப்படின்ற ஒரு வேண்டுதலை எல்லா சார்பிலும் அம்பாளோட திருவடியிலும் குருநாத திருவடியிலும் பகவானோட திருவடியிலும் சமர்ப்பணம் பண்ணி லோகக்ஷேமத்துக்காக வேண்டிட்டு நம்ம பண்ற எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் பண்ணி இந்த சத்சங்கத்தை முடிச்சுக்கலாம். மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாப்தயே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம்.
मंगला शासन देवताश्चार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतास्तु मंगलम् स्वस्ति प्राजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः को ब्राह्मणे पुष्पवस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा सेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री सद्गुरुभ्यो नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमः राम 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 மாதவன்னா நம்ம சத்சங்கத்தில் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓ பொசிஷன் இருக்கு. ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓ வந்து எவ்வளோ மீட்டிங் இருப்பார். ஆனால் நமக்குலாம் எப்படி இருக்கணும்னு வாழ்ந்து காட்டுறதுக்காண்டி பாவத்தை கையில் எடுத்துட்டு இப்படி பண்ணினாலே எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைச்சது அப்படின்னா பூர்த்தி பண்ணுற அன்னைக்கு அம்மா வருவான்னு தெரியுமா? அம்மா வந்துட்டு கல்யாணம் முடிச்சுட்டு உடனே கிளம்ப போகிறாங்கன்னு தெரியும். தாத்தால வரைக்கும் வந்து சாப்பிட்டு அம்மா 5 நிமிஷம் உட்காந்து அனுகிரகம் பண்ணேன்னா அம்மா கிளம்பலாமான்னு பூர்த்தி பண்ணிட்டு போகிறேங்க. இது மாதவனோட ஹிருதயத்தில் இருக்கிற பாவம் பகவான் அப்படி பிடிச்சி இழுத்து உட்கார்றது. நம்மளோட பாவம் தான் சுவாமியை பிடிச்சி இழுக்கும். அதனால் நமக்கெல்லாம் ஒரு லக்கி ப்ரைஸு. அம்மா கூட மத்தியானம் காத்தாலேருந்து 12 மணிலேருந்து 6 மணி வரைக்கும் 6 மணி நேரம் இருக்கோமோனோ. அம்மாவை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இதே மாதிரி அம்மா எப்போதும் நம்ம கூடவே இருந்து நமக்கு கிருப்பை பண்ணிட்டு இருக்குன்னா அவங்க எல்லாரோட சார்பிலையும் அம்மாவோட சரணத்தில் கோட்டி நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணி கேட்டுக்கினேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உற்சவத்துக்கு அத்தனை கைங்கரியமும் பண்ணின நம்மோட விட்டல் பரிவார் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் என்னோட சிரசால அவரோட சரணத்தில் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன்.